We have Mr. Vincent Kutina, the team owner of Ideal Strikers. We also have Shirley Kutina and their family who have come here to support their team as well as to witness this cricket tournament. So we heartily welcome you on behalf of the organizers, that is National Institute of Personnel Management, Mangalore chapter. We would like to recognize your presence and we heartily welcome you on behalf of the organizers for this Cricket Xplosion Corporate Cricket Tournament 2026. The extra players of both the teams are requested to come to the commentators box to assist our scorers. ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So hello and welcome to this Nmpa ground. This is Suresh speaking the microphone. Welcome all of to this Cricket Xplosion Corporate Cricket League 2026. It's a limited overs tennis ball cricket tournament is being conducted by National Institute of Personnel Management Mangalore chapter. So 2 days of cricket festival. We are all set for the first match of the tournament. Ideal Strikers will be playing against
Solara, Activa, Pharma. The news from the center is Ideal Strikers have won the toss and they have decided to field first. The umpires have made their way towards the crease, towards the ground. The players are entering into the ground to set their field placement here. Very cool atmosphere now here today at Nmpa ground. We can expect a huge crowd as the day progresses. As far as the pitch is concerned, it's a good batting track. The pitch is very hard. There is no moisture at all on the ground. It's a 6 overs match. The first over will be a mandatory power play over. I request the extra players of both the teams to come to the commentator's box to assist our scorer. Sports Kannada live media is hosting the live broadcast of this tournament. The final match of the tournament will be played tomorrow. The tournament will be inaugurated by Shri U.T. Kadar, Honorable Speaker, Karnataka Legislative Assembly. And we will be having the chief guest as Shri Krishna Hegde Miyar, Group General Manager HR, MRPL. And guest of honor will be Shri Divakar Kadri, General Manager, Cardolite Specialty Chemicals India LLP. And tomorrow evening at around 5 o'clock, we will be having the presentation ceremony. Shri Santosh Pai will be the chief guest. Santosh Pai from the head HR BASF India Limited Mangalore will be presiding over the function tomorrow. So we can see some great clash here in this corporate cricket tournament, which is very, very well organized by National Institute of Personnel Management. Well, we have Mr. Verma sir, the HR head of Solar, is here with us. We would like to recognize your presence, sir. We heartily welcome you on behalf of National Institute of Personnel Management. Ideal ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. Yes, we can proceed with the match. We have the green signal there by the umpire. Everything seems to be ready here. And here is the first delivery of the first over. Shreyas will be the opener bowler. And Vikas, the man on strike. Sandeep at the non-striker bench. Short of line delivery. Batsman played the shot upishly in the air. Into the hands of the fielder who was at offside region. First wicket has gone down here. It was a power play over. And the batsman Vikas wanted to go for a big hit on the offside but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke.
He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind that shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man who was standing inside the ring was able to keep his eyes on the ball, and he converted that into an excellent catch. So first wicket has gone down here in the very first ball of the tournament. Vikas is out for duck. A big blow for Solar here. They have lost the vital wicket. Shreyas is a very successful bowler who has picked up that very important wicket in the very first ball of the over now. Successful bowler Shreyas continues. The new man in is Rohit. Oh, that's a poor delivery. It was going above the waist level of the batter, and no ball has been called by the umpire. No ball +1, so altogether 2 runs will be added to the total here. And meanwhile, we have Shri Diwakar Kadri, the General Manager of Cardolite Specialty Chemicals India LLP, is here with us. We would like to recognize your presence, sir. We heartily welcome you on behalf of National Institute of Personal Management Bangalore chapter for this Cricket Xplosion Corporate Cricket League 2026. Bowler Shreyas continues. That's ball going far away from the off stump. That ball kept low and it was away from the off stump, and umpire has no hesitation whatsoever in stretching his arm, turning around, giving a wide signal there. So one more run got added to the tally of team Solara Activa Pharma. Their score now moves on to 3. They have already lost their first wicket. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact now. Oh, he's clean bowled. That is the beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery there by Shreyas. Shreyas is bowling really well. But it was a free hit ball because the second one was a free hit delivery. After that, it was a wide ball. So batsman survives here because of that free hit ball. So no damage done. Well, he lofted the ball onto the top. Ball is racing towards the boundary ropes. Will the fielder be able to stop that ball? And the ball has crossed to the boundary rope for 4 runs. All the way to the long off boundary for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that. Rohit played that shot into the long off fence. And welcome boundary here. Shreyas once again ready to bowl with a long run up. In the right arm over the wicket fashion he bowls. Short of line delivery. No ball has been called. The non-striker wanted a single, but the striker was not at all ready. No ball called by the umpire. I think the umpires are not happy with the bowling action of Shreyas. So Shreyas will have to try something different now. He will have to improvise.
his bowling action. This is the Cricket Xplosion Corporate Cricket League, which is very well organized by National Institute of Personal Management, Mangalore chapter. So 2 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza here at Nmpa ground. This tournament is sponsored by ONGC, MRPL, BASF, the chemical company, Chair Studio, Gail, GMPL. Players of both the teams, please note you will have to complete your quota of 6 overs in the allotted 30 minutes. So we request not to waste the time unnecessarily. If you want to discuss anything, only the captain is allowed to discuss with the umpire. Here is the next delivery. Batsman goes for a big one. Ball is in the air. Can that be taken? Ball has gone straight to the fielder. But again, no damage because it was a free hit delivery. So batsman hammered the ball onto the onside. Ball has gone straight to the fielder. Fielder converted that into a catch, but no damage to the batter here because of a free hit ball. Bowler continues with a long run up from the commentary box bench on his way to the right-handed batter. Full toss one. Wanted to go for a big hit. Ball takes the leading edge of the bat down to the fielder who was standing just beside the wicket keeper. The fielder collects the ball. Sandeep is on strike now. Ball hits the legs of the batter. Ball is not coming onto the bat. And I think that is the end of the first over. So good over there by the bowler Shreyas. He has conceded 9 runs and picked up 1 important wicket. Nine with 1 wicket down. Solara, Activa, Pharma is playing against ideal strikers. Vincent Kutina is the team owner of Ideal Strikers. We already have Mr. Vincent Kutina here with us, who has come to support his team. And we also have Shirley Kutina and their entire family has come here to cheer for their team Ideal Strikers. Ideal Strikers captain, after having won the toss, elected to field first. And in reply to that, Solara were able to score 9 runs by losing the first wicket. The man out was Vikas for Duck in the very first ball. He was caught out. And now Sandeep and Rohit are the 2 batters in the middle out there, taking the responsibility of this innings. Let's see how they will stabilize the innings here. Pawan is the new bowler. Pawan has come to bowl. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. Ball was going far away from the off stump, and wide has been called by the umpire. In the limited overs matches, the bowlers must concentrate on their line and length. They should bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required. So after this match, yet another interesting match will be played between MRPL versus Robosoft Technologies Private Limited. I request the captains, players of both the teams to get ready for the next match. We are now witnessing the first match of this corporate cricket tournament here at Nmpa ground, which is played between Solara, Activa, Pharma versus Ideal Strikers. We are in the second over of the innings. It's a 6 overs game. Full toss, goes for a big one. There is a protection. Ball has gone to the mid-wicket area.
The fielder comes across and collects the ball. Meanwhile, batsman gets a single here. One more run has been added to the total of Solara, Activa, Pharma, which takes their full score to 10 now. This one is again a no ball. It was above the waist level of the batter Sandeep. So they get one extra run plus one bye. So totally 2 runs will be added to the total. Score moves up to 13. Ball is in the air, but just falling short of man at long off region. The fielder comes across and collects the ball. Meanwhile, there is no possibility of going for the second run. Only single has been added to the total. These two batsmen will have to play with cool mind because they can't have to lose any more wickets. They must keep the wicket intact. Vikas is the man was out in the very first ball of the innings. Meanwhile, that's a lovely cover drive. Crashed away nicely through the covers. Tremendous shot, and they come back for the second. Completed the second run as well. Good running between the wicket. Aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket they need in the limited overs matches to put the pressure on the bowlers as well as on the fielders. So, couple of runs have been added to the total of Solara, Activa, Pharma. Bowler continues. That was a slower delivery. Batsman played it elegantly to the mid-wicket. Fielder, who was standing in the short mid-wicket region, collects the ball and throws it back to the bowler. But before the throw reaches the bowler, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. Ball is in the hands of the bowler Pawan, on his way to the right-handed batter. Pawan on his way to Rohit now. The right-handed batter Rohit is all set to face Pawan. That ball was going down the leg side. That should be a wide. No doubt about the delivery, because the ball was going far away from the leg stump. In the limited overs matches, the umpires are very strict. Anything down the leg side will be declared as wide, no balls. His clean ball. That is the beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery there by Pawan. What a pitch of delivery it was. The batsman had no clue about that ball whatsoever. Misses it completely. And Rohit is out. He will have to move back to the pavilion. Wicket number 2 has gone down for Solara. "18 runs on the scoreboard, and Solara have lost 2 wickets here. We are in the second over of the innings. They are having a very good run rate, but only thing is they have lost 2 important wickets. The power play is completed. Field has been spread out now. Let's see how many more runs they will be able to score in the remaining overs. It's a 6 overs game. Santosh will be the new man in. Another technically sound batsman of Solara, Activa, Pharma. Santosh has come to the crease now. Successful bowler Pawan will be continuing the over from the far edge. Down the leg side, wide has been called by the umpire. The ball was clearly going down the leg side, so umpire has no hesitation whatsoever in stretching his arms and giving a wide signal. One more run has been added to the total in the form of extra runs. Score now slowly moves on to 19. Converted that into full toss. Played nicely at long on. The fielder from the cow corner region comes across and collects the ball. Meanwhile, they're looking for the second. They come back for the second and completed the second run as well. Aggressive running between the wickets. They were very quick in getting that second run. So 2 more runs have been added to the total. I think that's the end of the over number 2. After the completion of 2 overs, Solara, after putting into bat first, they have scored 21 runs by losing 2 important wickets.
That means they are having a run rate of exactly 10.5 per over. 4 more overs are remaining in the innings of Solara, Activa, Pharma, and let's see how many runs will come in the remaining 4 overs. National Institute of Personal Management Mangalore chapter is hosting this corporate cricket tournament in the name of Cricket Xplosion. The first match of the tournament is going on here between Solara, Activa Pharma Sciences Limited versus Ideal Chicken. And after that, second match will be between Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, that is MRPL, versus Robosoft Technologies Private Limited. Two consecutive wide deliveries here. The bowler is finding some difficulty in maintaining his line and length. He will have to improvise his bowling. Balakrishna is a bowler who has been brought into attack to bowl the third over of the innings here for Ideal Chicken. Ideal Chicken captain, after having won the toss, elected to field first today. Oh, he's a left-arm medium fist bowler. That was a bowler's back drive. Good stop by the bowler, Balakrishna. No runs resulted. Dot delivery there by Balakrishna. Left-arm medium fist bowler. Balakrishna is operating his over from the pavilion end. That is from the commentary box end. Man on strike is Sandeep. Sandeep, who came as an opener, he's still there. Sandeep is batting sensibly here. Meanwhile, Balakrishna again finding some difficulty in maintaining his line and length. The ball was going far away from the leg stump. Wide caught by the umpire. One more run got added to the total. Already 3 runs have come in this over in the form of extras. Now he will be coming over the wicket. Played nicely at long on, long chase for the fielder there. Played that shot to the cow corner region in between the two fielders. The fielder was trying to stop that ball. Otherwise, the ball was going to the boundary ropes. Meanwhile, 3 runs have been taken here. A good running between the wicket here. That one was a very good shot. Played all around the ground. 3 runs have been taken comfortably here. Sandeep and Santosh are the 2 batters in the middle. Balakrishna to Santosh now. And it's a no ball. 4 extras have come in this over. Balakrishna is giving runs unnecessarily here in the form of extras. This is not a good thing for their team. They will have to focus on their bowling. Short of length delivery, pulled away nicely onto the onside, hammered the ball into the vacant region, and 1 bounce to the fielder. I think the fielder was able to stop that ball at the last moment, very close to the boundary ropes. So only 2 runs will result here. A good stop by the fielder, very good save at the end. He has saved 2 runs for his team. With those couple of runs, scorecard of Solara now moves on to 30. Ball wraps onto the pad. Ball is not coming onto the bat. Hitting the legs of the batter. Leg bye has been signaled by the umpire. We are in the 3rd over of the innings. Balakrishna is the bowler. Sandeep and Santosh are the 2 batters who are trying to take the
full responsibility of this game on their shoulder and trying to rotate the strike, accelerate the scoreboard. Here's the next ball. Batsman goes for a big one, but there is a protection in the long on. Protection has been kept there. A good piece of fielding there. He was very quick in collecting the ball and throwing the ball back to the bowlers. But before the throw reaches the bowler, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. Batsman goes for a big one. Can that be taken? There is a fielder. And it is one bounce over the boundary rope for 4 runs. All the way to the boundary rope for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Santosh. So end of the over number 3 after the completion of 3 overs. Solara are 36 for the loss of 2 wickets. They are having a run rate of exactly 12 per over. They will have to exert their score now. 36 runs have already come for Solara. They have been put into bat first by Ideal Chicken captain. Ideal Strikers are fielding first in this match. Already it's a 30 minutes scheduled time for the fielding side to complete their quota of 6 overs. Now 12 more minutes are remaining. Please note 12 more minutes are remaining to complete another 3 overs. Sports Kannada Live Media is hosting the live broadcast of this cricket tournament. So 3 overs gone. Score on the board is, runs on the scoreboard is 36 for 2. Meanwhile, change in the commentary position here. Mr. Nayan is joining us in the commentary box. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ NMP ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 36, 36 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಮೀರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳ ಬರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕಗಳು. ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಪವನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಭಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 37ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಫಾರ್ಮಾ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೈಡಿಶ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ
ಆಸೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮೈದಾನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4th overs, ಗುರ್ಕಾ ಶೋಸ್ 37 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 37 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ, 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಲಾಸ್ಟು ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಬಹುಶಃ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿ ಯಾರ ಕೈಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ದಕ್ಕಲಿಗಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಶಾಖ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬೌಲರ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಂತದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಸೋಲಾರ ಆಕ್ಟಿವಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ನಿಯಮ. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಹಂತದಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ನ ಈ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಶಾಖ್. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು 4 ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. 4 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸದ್ಯ 43 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5th ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು. ಬಹುಶಃ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಶಾಖ್ನ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ಮರಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿರುವಂಥದ್ದು ವೈಶಾಖ್. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚಿನ್ನ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆಯಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಚೆಂಡು, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ವೈಶಾಖ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು, 5ನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಡೆಗೆ. ವೈಶಾಖ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಪರವಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 46 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 46 ಅರ್ಥಾತ್ 46 ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5th ಓವರ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 46 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ
30 ನಿಮಿಷಗಳು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದೀಕ್ಷನ್ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಎಸೆತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 46 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದೀಕ್ಷನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ದೀಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಾರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿಧಾನಗತಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಶತಾಯಗತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸದ್ಯ 47 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅವರ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೀಪ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನುಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50 ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡ. ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 50 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೀಕ್ಷನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿರು ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 51-52 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 52 is the chasing target for ideal strikers. 52 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳು, ಖಂಡಿತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈದಾನ, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ NMPT. ಬಹುಶಃ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಇರಬಹುದು, ವಾತಾವರಣದ ಏರಿಳಿತಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 50ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಮಾತೇನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 51 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 50ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ 51 ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ. 51ರ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 52 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಹಾಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ID ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಳಿ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು DS. ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ. ಆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಂಡಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಸಂಘಟಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ 52 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಚಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ MRPL ಹಾಗೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ID ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಐಡಿಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. MRPL ವರ್ಸಸ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ತಾವುಗಳು. Thank you, Nayan. So, hello and welcome back to this Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at Nmpa, Mangalore. So, first match of this tournament is going on here. 52 is the target now for ideal strikers to win this match. That means they need a run rate of exactly 8.66 per over. Meanwhile, the two openers of Solara Activa are in the middle now. Dikshan will be the man on strike and Balakrishna at the non-striker's edge. The fielding team is making some change in the field placement here. The bowler is getting ready to bowl. You are watching the first match of this corporate cricket tournament in the name of Cricket Xplosion, which is very, very well organized by National Institute of Personal Management Mangalore chapter. So everything seems to be ready here. We have the green signal there by the umpire. Here is the first delivery. Bowler bows that one in the right arm over the good fashion. Batsman played that shot into the gaps all the way to the boundary rope for 4 runs. Welcome boundary. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. He played that shot into the vacant region. All the fielders just became a spectator over there. 4 valuable runs have come. What a terrific start for ideal strikers. They will have to score 52 runs in the allotted 6 overs to win this match. That means their required run rate is 8.66 per over. And that's a superb shot given by the opener batter. Dikshan goes for a reverse shot, but this time the ball has gone straight to the fielder. Dikshan is out. Unnecessarily, ideal strikers have lost their wicket here. Dikshan wanted to go for a switch hit, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. The ball takes the leading edge of the bat and it has gone straight to the fielder, and fielder converted that into a good catch. So first wicket has gone down. This is a big blow for ideal strikers. They have lost their vital wicket. Dikshan, the key player of ideal, is now moving back to the pavilion. Pawan will be the newcomer to join with the Balakrishna
Ideal strikers can't afford to lose any more wickets now because they have already lost the first wicket of Dikshan here. Now Pawan and Balakrishna will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. What they should do is just work the balls into the gap, pick up singles and doubles to keep the scoreboard moving, keep rotate the strike, and that's what they need to do now. The bowler, Nikshit, once again. Nikshay goes away from us. This one was a lovely cover drive, handsome looking cover drive. Ball is racing down the boundary ropes, and there was a long chase for the fielder. Between the ball and fielder, the fielder was able to cut it off at the last moment, very close to the boundary ropes. 2 runs have been added to the total. Pawan is straight off the mark. He opened his account. That was crashing drive to the offside. Once again played that shot between the two fielders, while one of the fielder comes across and collects the ball from the cover point region. There is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. Pawan gets a single. His individual score moves on to 3, and the total scorecard of ideal strikers at the moment is 7 with 1 wicket down. Left-handed batter Balakrishna will be facing for the first time now. The fielding team Solara are making some a change in the field place bench because left-handed batter is on strike. It's a power play over which is in progress. Balakrishna will be facing the bowler. Gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. He picked up an easy single. Balakrishna is off the mark. He opened his account. 1 more run has been added to the total of team ideal strikers, and their score now slowly moves on to 8. 52 is the target. 8 runs on the scoreboard. One more cheeky single there. That was a risky run, but at the end they have scored that single easily here. We request the players of Robosoft Technologies Private Limited to come to the registration desk immediately. The organizers are waiting for you. Robosoft Technologies Private Limited, the captain or any of the representative can come to the registration desk and please submit your playing 11 list. End of the first over. After the completion of first over, it is 9 for the loss of 1 wicket. Terrific atmosphere here today at Nmpa ground. The crowd will come in large number to witness this cricket tournament, which is being very well organized by NIPM Mangalore chapter. It's a corporate cricket tournament. The National Institute of Personnel Management NIPM Mangalore chapter is organizing this cricket Xplosion 2026 corporate cricket tournament today and tomorrow on March 7th and 8th at the Nmpa grounds Mangalore. Well, I've got a news that Solara were the runner-up team of last season. They are playing this first match now. They've got very experienced cricketers. What a catch! What an incredible catch it was! Almost jumping like a bird. Both the legs were in the air and converted that into an amazing catch. Brilliant! Wicket number 2 has gone down for Ideal Chicken and they are in trouble now. Pawan is out. Pawan wanted to take the advantage of that fielding restriction. He wanted to play that shot over the head of the fielder. But the fielder who was standing at mid-on was very sharp. He converted it into an excellent catch. So wicket number 2 has gone down. Ideal strikers are in trouble now.
52 is a big target in front of them. As I mentioned earlier, Solara, Activa, Pharma were the runners-up team of last season of this corporate cricket tournament. Now they are playing this first match against Ideal Strikers. This tournament is being organized with the aim of providing a sports platform. Why it has been signaled? Like I said, the tournament is being organized with the aim of providing a sports platform for corporate employees and corporate cricket teams from various organizations. This has been organized with the motto where style meets logo. The tournament aims to promote sportsmanship, team spirit, and camaraderie between the organization. That's a very fine delivery there by the bowler, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of a run there. The ball pitching out of the off stump, and ball kept very, very low, and the batsman had no clue about that ball whatsoever. Rest of the job is done by the wicketkeeper. NIPM Mangalore chapter is organizing this tournament, and this tournament will feature high-level competitive matches, and it will provide good organization and facilities to the participating teams. The organizers have said that this tournament has been organized with the aim of encouraging sports talents. Meanwhile, what a catch! But it has no ball. Main umpire says it's a no ball. Superbly taken by the fielder. But unfortunately the ball went above the waist level of the batter, and hence the batter survives. Two runs will be added to the total, one in the form of no ball and one in the form of bat. So free hit ball. Balakrishna is the man on strike. It's a free hit delivery now. Can he take the advantage of this free hit ball? Will he be able to go for a big hit? Can he utilize this golden opportunity what he has got? Balakrishna will be facing Sandeep. Well, that's a quicker delivery there by Sandeep, which beats Balakrishna. Ball went straight to the hands of the wicketkeeper, and the rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler Sandeep now, and Sandeep is going back to his bowling mark. With a long run up, Sandeep will bowl to Balakrishna. Balakrishna goes for a big one. Ball is in the air. Can that be taken? No, the ball just falling short of man standing at boundary. And meanwhile, 2 runs have been taken before the throw reaches the wicketkeeper. Balakrishna was very quick in completing that second run. So 2 more runs got added to the tally of Ideal Strikers, which takes their full score to 14 on the board. Already 2 wickets are down. 52 is the target. 14 runs have come. We are in the second over. This tournament has been organized with the aim of encouraging sports talents in the corporate sector. Loud appeal for run out, but I think the batsman has come to the crease in the right time, so no damage done. That was another risky run it was. Score moves on to 15. I think last ball to go.
Last ball to go. Last one ball to go of the second over now. Score at the moment is 15. Things are slowly down now for Ideal Strikers after the dismissal of Pawan and Dikshan. Balakrishna and Gagan are trying to rotate the strike here. Wide has been called. So after this match, yet another interesting match will be played between MRPL versus Robosoft. Batsman goes for a big one. Ball is in the air, but there is a fielder at long off. Didn't try to hit it too hard, not from the middle of the batch. 2 runs have been added to the total. That is the end of the second over. Robosoft captain and MRPL captain, please come to the commentators box. Organizers are waiting for you. So wherever you, please come to the commentators box immediately for the toss. There will not be break after this match. Soon after this match, the second match is going to start. So Robosoft will have to play against MRPL. So captains, please come to the commentators box immediately. So 2 overs gone. Runs on the scoreboard is 7. $18 runs on the scoreboard. 18 runs on the scoreboard. That means they're having a run rate of 9 per over. Required run rate was 8.66 when the match started. Now they have 9 runs per over. That means this match is now going to be a very interesting match. Really a fast-shooting game. We cannot say exactly which team will win this match. Anything may happen here. Both the teams have got equal chances. So this is going to be really a fast-shooting game. We can expect a nail-biting finish for this match. That is what everyone is expecting here from these two teams. Bowling there, intelligent bowling there by the bowler. Well, this is a last call for the captains, Robosoft and MRPL. The captains are requested to come to the registration counter immediately for the toss. Two dot balls so far in this over. The bowler Nikshape is bowling with good line and length. He's not giving any room for the batsman to play, and he has to maintain the same line and length throughout his scorcher now. Nikshape bowls this one to Balakrishna. Wanted to turn away the ball to the onside, but not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He will have to satisfy with only a single here. Not more than that. So Balakrishna gets a single. That single will bring Gagan on strike now. Gagan is batting on 3. Balakrishna is on 5. Total runs on the scoreboard is 19. Over number 3 is in progress. Well, that's again a very good delivery there. Fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper. So no possibility of the run there. The ball pitching out of the off stump, and batsman Gagan not getting the line of the ball. On the occasion, wicket keeper collects the ball neatly. So no chance of getting any score over there. Dot delivery there by
Nikshep is bowling economically well. Turned away the ball to the fine leg region. Good piece of fielding there by the fielder. So only single will result here. This is going to be a productive over for Solar strikers because Nikshep has considered only 1 run so far. 2 runs, I beg your pardon, 2 runs he has given away. Last ball to go now. Well, converted it into full toss. There is a protection. Only single resulted here. Very good piece of fielding. But the throw was not quite accurate. Fielder was not able to stop that ball. Meanwhile, 1 extra run got added to the total here. So in the next match, MRPL will be playing against Robosoft. And we have the news from the center is MRPL have won the toss, elected to bat first. MRPL will be batting first, so Robosoft will have to get ready for the fielding. So 3 overs gone, runs on the scoreboard is 22. More runs required in the remaining 3 overs. Required run rate is creeping up now, 10 per over. That means the batting side, ideal strikers will have to look for big hits now. Just 1 or 2 big hits will change the whole complexion of the game. If they can go for big hits, definitely the things will change and they can come back into this game. Let's see who is going to bowl the new over. The fresh over is going to start. That is the 4th over of the innings. And before the next over starts, it's time for us to change the commentary language. Once again, 9 is going to join in the commentary box. Well, इसलिए 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್. S24 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚೆಂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ 30 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಇದರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಖಂಡಿತ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 18 to go, 28 to get ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇವೆ. 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಟನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಲೀಗಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 to go, 28 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಐಡಿಯಲ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನುಡಿದಂತೆ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎದುರಿರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆ ಬಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಲು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾದ್ರೆ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐಡಿಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಕೆಲವು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಲತೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ
ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಲತೀಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನೋ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಭಾಗಶಃ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅರಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನೋ ಬಾಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ನ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲತೀಶ್. ಗಗನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಕತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಲತೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಲತೀಶ್ ಟು ಗಗನ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈ ಬಾರಿ. ಭಾಗಶಃ ಒಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಯಾವುದೇ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 29-29. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸ್ಡಿಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ ಓವರ್ಗೆ 10 ರನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭಾಗಶಃ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಡುವೆ ಗಗನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 29-29. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ 23 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 5th ಡೆಲಿವರಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಲತೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 23ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಡಿಪಿನ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ. ಲತೀಶ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಬಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಭಾಗಶಃ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 to go 23 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿವಾರಣೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ಪಣಂಬೂರು NMPT. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾಲನ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೋಲಾರಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 52 ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 29 ಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿ.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಧಿ ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಓವರ್ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್. ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರುವಂತದ್ದು. 11 to go, 23 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. 23 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಲೋಪನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 20 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 to go, 22 to get. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೀರಿ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೀರಿ. 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಗಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 to go, 22 to get. 22ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ 8 ಚೆಂಡುಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿಗೆ ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೈಸ್ಮುಖಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್, ಲೆಫ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಂಗಲ್ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡವನ್ನುವಂತ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 to go, 21 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸುದೆಗೆ. ಭಾಗಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 21 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 21ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 to go, 20 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ವಿಲ್ಸನ್ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗೆ 20ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 20 ಅಂಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಗಶಃ ವಿಲ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳು, 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್. ಸಾರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮತ್ತು 20ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಂಡ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ವಿಲ್ಸನ್. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 19ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದೆಷ್ಟು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಅನುಭವಗಳಿರಬಹುದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾರೆ ಇರಿತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ವಿನರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ 3-4 ಜನ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 17ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಸೀದಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 16 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, 16 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಕೊನೆಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕಗಳು, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಲಿದೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನರ್ಸ್ ಯಾರು? ವಿಲ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ನೇರ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ S14 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, 14 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ MRPL ತಂಡಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ನೇರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಫಾರ್ಮಾ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಿವಿ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರವಾಗಿ MRPL ವರ್ಸಸ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ MRPL ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಆಟಗಾರರು. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಫಾರ್ಮಾ ತಂಡದ ಸಂದೀಪ್. ಬನ್ನಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಳಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಾನರೇಬಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Hello, check. So thank you very much, Nayan. Welcome back to this Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at Nmpa ground, Panambur. We are all set for the match number 2 of this first day of Cricket Xplosion Corporate Cricket Tournament. MRPL will be now playing against Robosoft. I request the players from both the teams, the extra players from both the teams, you are requested to come on to the commentators box to assist our scorer. Mr. Kaushik is here with us in the commentary box, who is doing his job as the official scorer for this match. And with me, I have got the co-commentator Nayan from Suldia, and Nihal is the online scorer. The umpires officiating for this match are Shreyas and Santosh. We also have
Divit, who is one more experienced umpires from Mangalore. So they will be officiating this tournament as the umpires. The 12th man of MRPL team, please come to the commentaries box. MRPL, after having won the toss, their captain decided to bat first in this match. Let's see what kind of target they are going to set against Robosoft. MRPL ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. Both these two teams are very, very favorite teams. Robosoft has played plenty of corporate cricket tournament as well as IT cricket tournaments and have become the champions, whereas MRPL also played several corporate tournaments. Yes, we have the green signal there by the umpire. We can proceed with the match. Everything seems to be ready here. Play is the call. The two openers are in the middle. Sharat Tokuru is a man on strike, goes for a big one, ball is in the air, can that be taken? My goodness, he has put down that catch. Unfortunately, he couldn't keep his eyes on the ball. Ball slipped away from the hands of the fielder. And a big reprieve for Sharat. He wanted to go for a big hit. It was in the air for a while. And there was a fielder. But the catch has been dropped. A big reprieve for Sharat Tokuru. Sharat Tokuru is a very experienced batter of MRPL. That's a welcome delivery there by the bowler. Vinish is bowling with good line and length. That ball kept very, very low, and Sharat Tokuru misses the line of the ball completely, and the rest of the job is done by the wicket keeper. Vinish balls this one to Sharat. Vinish is a right-arm medium-fist bowler who has been brought into attack to bowl the first over of the innings. Operating is over from the far range. Crashed very nicely to the covers. Tremendous shot. Handsome-looking cover drive. Ball is raising to the boundary ropes, and the fielder was able to stop that ball. Otherwise, the ball could have gone to the boundary ropes here. Good running between the wicket there. Sharat was able to complete that second run comfortably here without any problem. Sharat gets 2 more runs, and with those 2 runs, the scorecard of MRPL now slowly moves on to 4 on the board. Vinish to Sharat now. Wanted to play that shot in between the 2 fielders, but ball went straight to the fielder at gully region, while the fielder comes across and collects the ball. These 2 batsmen were very quick in completing that single. The fielder couldn't prevent the batsman in picking up a comfortable single. Sharat gets a single. That single will bring Kishore on strike. Kishore goes for a big one. Ball is in the air, and very good catch. Kishore has gone for duck. He wanted to go for a big hit, but the ball has gone straight in the throats of the fielder who was standing at long on region. Fielder made no mistake. Akash, the fielder, converted that into a simple catch. MRPL have lost their first wicket here. In the first match, Solara, Activa Farm defeated Ideal Strikers. Solara, Activa were the runner-up team of last season of corporate cricket tournament, and that was a very good start for Solara, Activa Pharma Science Limited. They defeated Ideal Strikers in the very first match of this tournament. Now MRPL is playing against Robosoft. MRPL is batting first here, and already they have lost the wicket of Kishore. Kishore, without making any score, he has gone for duck. He's out for duck, and Ritesh is the new man in. Ritesh is another technically sound batsman of Team MRPL, one of the most stylish batsmen. He has come to the crease now. Prajwal is the new bowler.
who has taken over from Vinish. That was a very good over ball by Vinish. That was a productive over for Robosoft. They were able to get 1 wicket in that over. He considered only 5 runs. Prajwal boss crashed away nicely, but straight to the fielder. And a cheeky single there. A good running bit in the wicket. I think it was a direct hit, but meanwhile, before the ball hits the stumps, the batsman was inside the crease. So they get 1 more run. Sharath gets 1 more run in his individual account. And Ritesh, the newcomer, will be facing for the first time in this tournament now. Right-handed batter Ritesh is facing Prajwal now. With a long run up, Prajwal balls right arm round the wicket. That was a very fine delivery there by Prajwal. Ritesh was not able to make any contact with the ball. That ball beats not only the batter but also the wicket keeper. Meanwhile, they get a run here. Ritesh is off the mark. He opened his account. Score now slowly moves on to 7. Already 1 wicket has gone down for MRPL. They elected to bat first after winning the toss. Prajwal now to Sharath. Sharath goes for a big one. And that has gone for a biggie. What a terrific shot it was. That one just went like a tracer bullet. Maximum 6 runs resulted here from the bat of Sharath. Down the track he goes. Picked it up very nicely and hits that one over the mid-wicket fence for a huge 6. Played nicely at long off. There is a protection. So this time Sharath Thokuru will get only a single here. Not more than that. And once again Ritesh will take the strike now. Ball is in the hands of the bowler Prajwal. Prajwal has conceded a 6er in the previous delivery. Well, that's a quicker delivery there outside the off stump, and Ritesh wanted to hammer the ball onto the onside but missed it completely. Ball went straight to the wicketkeeper. Wicketkeeper does the rest of the job. Karthik is doing his job as the wicketkeeper, standing well behind the wickets. Attempted for a switch hit. Long chase for the fielder. Will the ball be able to cross the boundary ropes? And I think it has crossed the boundary ropes. Yes, it's a boundary. Welcome boundary for Team MRPL. Two overs gone. MRPL are now 18 for the loss of 1 wicket. Sharath and Ritesh are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a good platform here. Bit of expensive over from the bowler Prajwal. 13 runs have come in that second over. That one big sixer from Sharath has changed the whole complexion. All of a sudden their run rate is increased now. Shashi will be the new bowler. Shashi will be bowling the 3rd over of the innings. He's going to start the fresh over from the far edge. Shashi to Sharath. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. Ball was going far away from the off stump, and umpire has no hesitation whatsoever in stretching his arms and calling it as a wide delivery. Outside the off-stump delivery, batsman Ritesh wanted to play that. Sharath wanted to play that shot to the offside, but misses it completely. No runs resulted. Dot delivery there by the bowler. Shashi on his way to Sharath Thokuru.
chipped up in the air, but into the vacant region. Ball safely landed into the no man's area. While one of the fielder comes across and collects the ball, there is ample time for Sharath to pick up an easy single. Strike has been rotated. That single will bring Ritesh on strike now. Ritesh, as I mentioned earlier, he's a technically sound batsman. He's a good timer of the ball. Attempted for a switch hit, and the ball has gone to the, I think it is a boundary. Yes, one bounce over the boundary rope for 4 runs. Ritesh attempted for a switch hit, goes for a reverse shot, and he found complete success in playing that one. There was no fielders, perfect placement, excellent cricketing shot. 4 more valuable runs have been added to the total of MRPL. Score all of a sudden jumps up to 24 now. They are having a very good run rate here, even though they lost their first wicket of Kishore early in the innings. After that, Sharath and Ritesh are building a good foundation here. They are building a very good platform without any psychological pressure. These 2 batters are batting superbly. Short of length delivery punishes. He has given complete punishment for that short of length ball, and it's a 6er, mighty 6. Well, it's a boundary signal from the umpire. Almost a ball has touched the ropes, boundary ropes, but it's a boundary signal. 4 runs. Back-to-back boundaries from the bat of Ritesh. Ritesh is showing all his caliber. He is an experienced cricketer. Attempted for a switch hit, and that has gone for a maximum. What a shot! It has gone out of the park for a huge 6. This over is now becoming a productive over for MRPL. MRPL captain has opted to bat first after winning the toss, and he has made his intention very clear because they have got a very good batting lineup, especially the key players like Sharath Tokuru and Ritesh are showing all their calibers here. Oh, that's almost a Yorker delivery. They are pitching right in the block hole. This is the kind of bowling we need in the limited overs matches to put the pressure on the batters. But unfortunately, in the previous 3 deliveries were loose deliveries bowled by the bowler. So, single has come in the last ball of the over to keep retaining the strike. That's the end of the over number 3. 3 overs gone, 35 runs with 1 wicket down. MRPL, you are watching the second match of this Cricket Xplosion Corporate Cricket Tournament presented by National Institute of Personnel Management, Mangalore chapter. 3 more overs are remaining. Let's see how many runs will come in the remaining 3 overs. Fresh over is going to start from the commentary box end. And before that, 4th over starts. I have got Mr. Nayan from Sulya is here with us. And he is going to proceed with the further commentary in Kannada language. Very warm welcome to you, Nayan, once again. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರಿತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿನೇಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಭಾಗಶಃ ರಿತೇಶ್ ಆಗಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸದ್ಯ 36 ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನ ಚೆಂಡು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. MRPL ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಡವೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸಿಂಗಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಆಟಗಾರ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಿನೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು MRPL. ಭಾಗಶಃ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಶರತ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಭಾಗಶಃ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ವಿ MRPL ಪರವಾಗಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು 36-37 ತನಕ ತಂದಂತ ರಿತೇಶ್ ಹಾಗೆ ಶರತ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಪ್ರಸನ್ನ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ವಿನೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17 ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಫಲ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸತತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ MRPL ಪರವಾಗಿ. 3 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸದ್ಯ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 41 ಗಳಿಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬಹುಶಃ ಆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭಾಗಶಃ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 40ರ ಗಡಿದಾಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ 4ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 42 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಿರುವಂತ MRPL 42 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 42 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ 52 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೋಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 52 ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲ್ಬೇಕಾಯಿತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವೂ ಕೂಡ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತ್ರೆ ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ನಡುವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿತೀಶ್ MRPL ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಓವರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಒದಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 43ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದಂಥ ರಿತೀಶ್ ಸದ್ಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಅದ್ಭುತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿಗಾರ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 46 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ +1 2 ರನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಹ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುದಿಗೆ. ರಿತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಟೈಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೀದಾ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿತೀಶ್. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರಿತೀಶ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. MRPL ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ. 6 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 54 ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MRPL. ಮತ್ತೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ. ಎಸಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವುದು. ರಿತೀಶ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಭಾಗಶಃ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರ MRPL ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸದ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 54 ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಎದುರಾಳಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡಿಂತಿದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸದ್ಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐದು ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ 33 ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಈ ರಿತೀಶ್ ಸದ್ಯ ಡಗ್ ಔಟ್ ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 6 ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ MRPL ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 6 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇರವಾಗಿ 60 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 6 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಪೊಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿತೀಶ್ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 62 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ MRPL ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ MRPL ನಲ್ಲಿ NMPTಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿ ಪ್ರಹಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ
ಸೊ 63 ಮತ್ತೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತು. ಸುವರ್ಣ 5ನೇ ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಡ್ರೈವ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಿರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ID ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರ ಐಡಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ 67 ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 67ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. MRPL ತಂಡ ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 66 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 67, 67 ಇಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಚಕವಾಗಲಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 67ರ ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ MRPL ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ರಿತೇಶ್ ಅನ್ನುವ ಆಟಗಾರನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ 67ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಿ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ MRPL ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರವಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರ್ಡೋಲಿಟ್ ಹಾಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ID ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಐಡಿಯನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನೇರ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಇ ಪಂದ್ಯಾಟ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ನಡುವೆ 67ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. Thank you, Nayan. Welcome back to Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at Nmpa ground. Cricket Xplosion corporate cricket tournament is going on here, which is being hosted by National Institute of Personal Management Mangalore chapter.
Third match will be between Cardolite versus Alvas. I request the captains of both the teams to come to the commentators box and please report with the organizers. A big target in front of Robosoft now. 67 is a huge target set by MRPL after batting first in the second match of the day number 1 of this Cricket Xplosion Corporate League 2026. Yes, green signal from the umpire. The scorer is ready. The players are ready. Play is the call. Akash and Shashi are the two openers for Team Robosoft. As I mentioned earlier, these two teams are very, very favorite teams. They have played plenty of corporate leagues in the IT sector as well as corporate sector. Let's see who is going to win this match. Praneeth is the opener bowler who is bowling the first over of the innings from the far range for MRPL. Ritesh was the top scorer for team MRPL, who scored valuable 33 runs. He played an astonishing knock. And because of the great batting performance of Ritesh, MRPL are in a very good position. Sharath also contributed 15 runs. And at the last moment, Prasanna scored valuable 11 runs. And now they have given a target of 67 to Robosoft. We'll have to wait and see whether Robosoft will be able to chase this target or not. Meanwhile, Praneeth is conceding runs in the form of extra seer, wide call by the umpire. Ball is in the air, but he played the shot over the head of the fielder. It was a power play over. Batsman wanted to go for a big hit, wanted to utilize that power play fielding restriction. So he played the shot over the head of the fielder who was standing inside the ring and completed 2 runs comfortably here. Shashi gets 2 runs. Akash is batting on 1. Akash did not strike a cent. Shashi is on strike. Outside the off-stump delivery, batsman Shashi wanted to go down the track. Misses it. All of a sudden the ball has taken a turn and it has gone outside the off-stump. Bit of away from the off-stump. Shashi goes for a big one. And the ball is racing down the boundary ropes. All the way to the boundary. 1 bounce over the long off for 4 runs. Welcome boundary for go here because they know the target is huge. MRPL captain this morning after winning the toss, he had decided to bat first, and he made his intention clear in the way he decided to bat first because they had a strong batting lineup and they were able to score 66 runs in the allotted 6 overs. That means Robosoft need more than 11 per over, and already 8 runs have come in the first over. Run rate is creeping up now. Things are slowly down. In the first power play over, they were able to make only 8 runs. Now change in the bowling. Ritesh has taken over from Praneeth. Ritesh is going to bowl the second over. Ritesh is an all-rounder cricketer of MRPL. This time hammered the ball onto the onside and the fielder was not able to stop that ball. 1 bounce to the mid-wicket boundary for 4 runs. Another welcome boundary. Akash, the batter, has given a complete punishment for that ball. 4 valuable runs have been added to the total score, moves on to 12. I request the captains of Cardolite and Alvas Education Foundation, wherever you please come to the commentators box immediately. Organizers are waiting for you. We need your kind cooperation soon after this match. The next match is going to start. There will not be any breaks. So I request the players to keep this point in their mind. So please do submit your playing 11 list as early as possible along with the ID proofs. Alvas Education Foundation as well as Cardolite Specialty Chemicals India LLP.
Batsman has attempted for a switch hit, but he found complete failure in playing that one, was not able to make any contact. Dot delivery there by Ritesh. Ritesh has contributed very well. Meanwhile, it has a full toss delivery. There is a fielder straight in the throats of the fielder, and batsman is out. Robosoft have lost their vital wicket. Shashi, the dangerous batsman, departs. A big blow for Robosoft. Shashi is out for 6. Robosoft have lost their first wicket at the score of 14 runs. He was trying to play that shot against the wind. As a result, the ball has gone straight to the fielder. A good catch taken by the fielder who was standing almost very close to the boundary ropes. He converted that into an amazing catch. So successful bowler Ritesh has given the much required breakthrough here. So after this over, there will be an inaugural function of this cricket tournament. So please note, umpires and players, after this over, once this over ends, there will be a short formal inaugural celebration. So we request the players from all the teams to gather in front of the main stage. ಈ ಓವರ್ನ ತರುವಾಯ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Ritesh excels not only in the batting but also in the bowling department, and he is a brilliant fielder too. So that's the end of the second over. We request the umpires, please stop the match for a while. The inaugural ceremony is going to start now. We request all the players to come in front of the main stage. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ NIPM ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯನಿರತರ ಒಂದು ಸಂಘ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿದು ಸಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ NIPM ಈ ನಿತಿನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ಲೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿ ಅವರು. ಇವರು NIPMನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NIPMನ ರಿಜುನೇಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮಗೆ ಸದಾ NIPMಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಂದಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದವರು MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೋಷನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋಲಿನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಮಹಾಬಲ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, NIPM ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಭುದವರಿಗೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಾ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ, ಗೌರವ ತರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಂಥದ್ದು. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ, NIPM ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. All the dignitaries, respected guests, participants and cricket lovers present here. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to UT Khadar, Honorable Speaker, Karnataka Legislative Assembly, for graciously accepting our invitation and inaugurating this event. Your presence and inspiring words have truly elevated the significance of this event. So thank you, sir. I would like to thank, sincere thanks to our Divakar Kadri, General Manager, Cardolite Specialty Chemical, Mr. Roshan Castellino, Senior Manager, MRPL, for being with us today and sharing your valuable thoughts and guiding us throughout the event.
We also thank the presence and support of Mr. Srinivas, President of District Press Club. My sincere appreciation goes to our chapter chairman, Mr. Prabodh KS, and entire organizing committee, Mr. Bharat, Mr. Nitin, Mr. Manoj, and EC members for dedicated efforts and planning this event and making this event successful. I would also thank all the participant corporate teams, sponsors, umpires, volunteers, and everyone who present here for their entire support. Finally, the special thanks to all the guests, spectators who have made their time to make this encouraging us during this event. And we look forward for 2 days exciting cricket and great sportsmanship and strength for this corporate event. Thank you, one and all. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ತಾವು ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಸರ್. ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಹಾನರಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅನ್ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುವಾಗಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ತಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಟನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು, 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. MRPL ಮತ್ತು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಾಟನ್ನು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಬಾರಿಸಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. RK ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2 ದಿನಗಳ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ MRPL, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೌ. This tournament was very well inaugurated by Shri U.T. Khadar, Honorable Speaker, Karnataka Legislative Assembly. Also we had Roshan Catlino, MRPL, Krishna Hegde, Group MRPL General Manager of HR, Srinivas Nayak Indaje, President of Dakshina Kannada Working Journalist Association. So, ಶ್ರೀಯುತ U.T. ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡ MRPL ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ ತಂಡ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ ಸೋಲಾರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇವಾಗ MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. MRPL ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು, 67ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂಥ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 16 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. 3ನೆಯ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಲ್ ದಿ 3rd ಓವರ್ from the far range. Well, batsman played the shot just beside the wicket keeper. Meanwhile, there is a fielder. The fielder from the fine leg region comes across and will result here. Not more than that. There is no possibility of going for the second run. 1 more run has been added to the total of Robosoft now. The meantime, watch Sachin for the second time in this over. That's outside the off-stump delivery, and batsman was not able to make a proper connection with the bat and ball. There is no proper contact. No runs resulted. Shuffling across the stumps, trying to play across the line of the ball.
Ball has not come to the bat properly. No runs resulted. 2 dot balls. No ball has been called by the umpire. 1 extra run will be added to the total of Robosoft team. Robosoft is a team from Udupi, which is a software company. They have played many IT level tournaments. Free hit signal from the umpire. Can he take the advantage of free hit delivery now? That's ball crashed very nicely to the covers. Lovely cover drive. Handsome looking cover drive. Struck the ball over the extra cover. Long chase for the fielder. The fielder comes across and collects the ball and throws it back to the wicketkeeper. But before the throw reaches the wicketkeeper, there is ample time for both these two batters to go for the second run. Couple of runs have been added to the total of Team Robosoft. Good delivery there. Almost pitching right into the block hole. It was a bowler's back drive. The bowler fumbles. As a result, the batsmen have taken the great advantage Before of the that throw reaches the wicketkeeper, there is ample misfielding, time. and they have taken a single. That was a cheeky single to the batsman. Strike has been rotated here. Score now slowly moves on to 20 on the scoreboard. We are in the third over. 21 is the total score. Wanted to work away the ball onto the onside, but not from the middle of the bat. Didn't try to hit it too hard. Not a firm struck it was. A single has been added. Last ball to go of the third over now. Ball is in the hands of the bowler Sachin from the far end with a long runner. Played to the mid-on. Well, there was a chance of run out. Good piece of fielding, but the bowler was not able to receive the throw properly. As a result, the batsman survives. End of the third over, 23 for 1 Robosoft. 67 is the target. "44 more runs required in the remaining 3 overs. Nayan is going to join in the commentary box. Nayan, 3 overs are remaining. 43 runs required. So do you think Robosoft will be able to chase this target? I think they desperately need some big hits, big boundaries or sixes at the moment in order to come back to this game. It's a huge target in front of them. So what they should need to do now, what kind of strategy the batting side Robosoft will have to adopt? ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದಂಥ 200 ಅಬೌವ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೋತದ್ದು ಕೇವಲ 7 ರನ್ನಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸದ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಠಿಣ ಗುರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಭಾಗಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ. ಭಾಗಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು MRPL ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್. ಎಸ್, ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ವಸ್ನವರ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ಎಲ್ಐ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಘಟಕರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಂಡಿಸದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 2 ಓಟಗಳು ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ವಸ್ಟುವರೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 27 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ. ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಡೋಲಿಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ. ಕಾರ್ಡೋಲಿಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಂಘಟಕರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಟಾಸ್ಗೆ. ಎಸ್ 35 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go 35 to get ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಅವಧಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಗೇಮ್ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 11 to go 31 to get. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ 2 ತಂಡದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ದಂಡಿಸು ನೇರವಾಗಿ ಕವಸು ಬಾಕಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 30 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 30ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂಥ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 30ಯ ಚೆಂಡು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 to go 30 to get. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡದು ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 1ರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಥ್ರೋನೊಂದಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 39. 39 ಓಟಗಳ ರನ್ಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಇಸ್ತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಡೆಯ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿತೀಶ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 60ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 39. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40. ಸದ್ಯ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ.
ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 to go, 27 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯದ ಮಾತೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 2018 IPL ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಷನ್. 41 ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್, 26 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 26 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 to go, 26 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ MRPL ಕಡೆಗಿರುವ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ರಾಕೇಶ್, ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಕೇಶ್, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್. 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 5 to go, 25 to get. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಾಧ್ಯಮಗೊಂದು ಮಾನವೋಕವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 25ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಮಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ MRPL ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಲ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಆಲ್ವಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿ. 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಡುವ ತಂಡಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಾಕ್ಔಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. 19 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 19 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MRPL ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಕುಲದೀಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಬಲಕ್ಕಾಗಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಟೈನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬಸ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 18 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸೋ ಗೆಸ್ ಆದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದ್ಭುತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 12 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡಿಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು, 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MRPL ತಂಡ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 67ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫರ್ಟ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ
MRPL ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲೈಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಡೋಲೈಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಡಗೌಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳ ಡಗೌಟ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಗಿದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ MRPL ತಂಡದ ರಿತೇಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 33 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ರಿತೇಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ರಿತೇಶ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ. ಹಾಗೆ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದವರು ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ರಿತೇಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಬೇಕು. इसलिए ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ರಿತೇಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು NMPA ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಪುಗಾಲು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಡಿಯೋಲೈಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡುವೆ ಸದ್ಯ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ. Thank you, Nayan. So welcome back to this Cricket Xplosion 2026 Corporate Cricket Tournament, which is being hosted by NIPM Mangalore Chapter. The National Institute of Personnel Management is organizing this Cricket Xplosion 2026 Corporate Cricket Tournament today and tomorrow at NMPA Grounds, Mangalore. We are all set for the match number 3. Alvas will be playing against Cardolite now. The 12th man of both the teams are requested to come to the commentators box immediately. Without having the 12th man, it is not possible for us to start the match. So we request extra players from both the teams. Please be there in the commentary box to assist our scorers.
ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಲಿಸ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು. Sunil and Bhuvan are the two openers for Alvas. Alvas Education Foundation have put into bat first by Cardolite captain. Pavan is the opener bowler for Cardolites. That ball kept very, very low, pitching outside the off stump, and batsman Sunil was not able to make any contact. First ball is a dot delivery there by Sunil. The meantime, watch Sunil for the second Champions over from the commentary box range. Sunil wanted to the onside, but ball was going down the leg side, and well, that's the first boundary of the innings of Alvas. Loose delivery and completely finished by Sunil. Since it was a power play over, he has taken the great weight advantage of that power play fielding restriction, played the shot over the head of the fielders who were inside the ring on the onside, played it to the square leg region for 4 runs. Sunil is off the mark. He opened his account with that boundary. Alvas Education Foundation were able to open their account. Pavan, the bowler, will have to improvise his bowling now. Score at the moment is 5 after 3 balls. Only 2 balls have been completed. One more wide delivery here. 2 balls have been completed in this first over. This is the second wide delivery of the over. Pavan will have to improvise his bowling now. What he should do is he should give high priority for the direct and accurate bowling. Wicket to wicket bowling is very much required. Once again, going far away from the leg stump. That was a too short of length delivery. And another wide signal from the umpire. Already 3 runs have come in the form of extras for Alvas. Alvas have been put into bat first by Cardolite captain after having won the toss, elected to field first, and he has introduced Pavan to bowl the first over of the innings. It's a 6 overs game. First over is in progress now. The bowler Pavan has already conceded 3 runs in the form of extras. Much better discipline line. Batsman played it elegantly. A defensive forward stroke there by gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. He gets a single. That single will bring left-handed batter on strike now. Bhuvan is the left-handed batsman. He's going to take the strike for the first time. He will be facing Pavan now. Score at the moment is 8 on the scoreboard without losing any wickets. Alvas. The fielding team, Cardolite, is making some change in the field placement for this left-handed batter. I can see one fielder on the mid-wicket, and there is a fielder on the long on. Only 2 fielders are standing outside the 30-yard circle on the onside. Bowler Pavan is coming round the wicket to the left-handed batter. That's a dot delivery. No runs resulted. Pavan is going back to his bowling mark now. Ball is now in the hands of the bowler Pavan on his way to Bhuvan now.
Attempted for a switch hit and he found a gap there. Long chase for the fielder and finally the ball wins the race here. 4 runs. Welcome boundary from the bat of the left-handed batter Bhuvan. Sunil has already hit a boundary and after that Bhuvan also started showing all his calibers here. Both these two batsmen are trying to dominate right from the word go. 2 boundaries have come so far in this over and bowler is finding some difficulty in maintaining his line and length. He has given so much of width, so much of room for the batter to go for a switch hit here. This is becoming a productive over for the batting side here. Gently pushes the ball to the onside, just giving the touch and going for a cheeky single. He gets a single here. That's the end of the first over. "13 runs have come in that first over. Bit of expensive over. In the first power play over, Alvas were able to score 13 runs without losing any wickets. This corporate league cricket tournament is being organized with the aim of providing a sports platform for the corporate employees and various teams from the corporate sector. Various organizations are participating. This has been organized with the motto where style meets slog. The tournament aims to promote sportsmanship, team spirit and camaraderie between the organizations. So this tournament will feature high-level competitive matches and this will provide good organization and facility to all the participating teams. The organizers have already said that the program has been organized with the aim of encouraging sports talent, cricket talents in the corporate sector. Under the leadership of Manoj, Nitin and Bharat Pujari, this tournament is going very well. Throughout the tournament, all the teams, participating teams are playing with a great enthusiasm. Meanwhile, batsman goes for a big one and that ball has gone out of the ground. Huge 6. What a terrific shot it was. Short of length delivery. Batsman down the track he goes, picked it up very nicely and hits that one over the 5-leg fence for a maximum. 6 runs resulted. Bhuvan, the left-handed batter, is in a terrific form here. In the previous over, he hit a boundary. Now he was able to clear the fence. In the very first ball, charging the bowler on that occasion, scored 6 valuable runs. Short of length delivery. Again the ball is in the air, but ball safely landed into the vacant region. 1 bounce to the fielder. Only single will result here. Bhuvan will have to satisfy with just a single, not more than that. Right-handed batter Sunil will take the strike now. Akshay, the bowler, will have to bowl the third ball of the second over. Right-handed and left-hand combination is in the middle, so each and every time whenever the right-handed batter comes to play, the fielding side have to do some adjustment in the fielding setup. Attempted for a switch hit here, but he found utter failure in playing that one. Ball went straight to the wicketkeeper's hand and wicketkeeper does the rest of the job. He returns the ball back to the bowler. Ball is now in the hands of the bowler Akshay. Right arm over the wicket, he bowls. Far away from the off stump, the batsman Sunil quickly realized that the ball was going far away from the off stump, just leaves the ball, left the ball to go to the wicketkeeper. Meanwhile, wide signal from the umpire, 1 run got added to the tally in the form of extra run. Oh, that's a very intelligent bowling there by the bowler. Clever bowling. Batsman had no clue about that ball whatsoever. Misses it completely. No runs resulted. We are in the second over of the match. You are watching the third match of this Corporate League 2026 in the name of Cricket Xplosion.
brought to you by NIPM Mangalore chapter. Long chase for the fielder. Will he be able to cut it off? No, the ball has crossed the boundary road. Fielder fumbles. Fielder was not able to stop that ball. Ball has gone all the way to the boundary road. There was a long chase for the fielder, and finally the ball wins the race here. 4 more rounds to Alvas. Score jumps up to 25. Over number 2 is in progress. It's a 6 overs game. Supporters in giving these kinds of banners. We are also thankful to our donors who have made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future as well. 2 overs gone, 26 without loss, Alvas. Sports Kannada Live Media is hosting the live broadcast of this tournament in association with the RK Livecast. So all the cameramans, technicians, operators are doing an excellent job in telecasting this corporate level cricket tournament, which is happening here at Nmpa ground. 2 days of cricket festival, cricket carnival, a mega cricket extravaganza for corporate sectors. The title sponsors are ONGC, MRPL, BASF, the chemical company, Chair Studio, Gail, GMPL. We would like to convey our sincere thanks to all the sponsors who have made this tournament a successful one. And we hope this tournament will definitely reach a milestone in the history of corporate sector cricket tournament. Fresh over is going to start. Pawan will be the bowler. This is the second over of his quota. In the previous over, he has conceded 13 runs. Now let's see what kind of strategy Pawan will adopt in this over. That was a full toss delivery. Punched the ball onto the onside, but there is a protection, so only single will result here. Good piece of fielding there by the fielder who was standing at mid-wicket. Rather a short mid-wicket region. He collects the ball. He was very quick. He was very sharp. Collected the ball and threw it very quickly to the bowler. But before the throw reaches the bowler, the batsmen have gone through for an easy single. Once again, right-handed batter has now come to the strike. So fielding team Cardolite is making some change in the field placement here. The power play is completed. Field has been spread out. I can see 4 fielders on the offside and 5 on the onside. There is a long on. There is a long off, mid wicket, fine leg, forward short leg, and on the onside. On the onside there is a mid wicket, fine leg, deep square leg. On the offside, long off, mid off, a gully, and extra cover. Played the shot all around the carpet, didn't take any risk. Fielder fumbles, looking for the second run. They come back for the second. He has to be hurry, and very good running between the wicket here. Aggressive running between the wicket. We will have to really appreciate the running between the wicket of Sunil and Bhuvan. Sunil was very quick in completing that second run. He was rushing towards the danger range. This is the kind of running between the wicket they need in the limited overs matches to put the pressure on the bowlers as well as on the fielders. So 2 more runs have been added to the total of Alvas. Everything is good going for their team. A good partnership is going on here. And Cardolite, they desperately need wickets now in order to come back into this game. Let's see whether the bowler will be able to break this partnership here. Just 1 wicket can change the whole complexion of the game. They can come back into this game if they pick up 1 more wicket here. Well, attempted for a switch hit, but missed it completely. No runs resulted. Dot ball. Score remains on 29. Over number 3 is in progress. Oh, that ball kept very, very low. Ball hits the legs of the batter, but there is no leg before the wicket.
in this tournament. As a result, no damage done to the batter here. There was an appeal from the bowler. So no damage done, no runs resulted. Score remains on 29. Here is the last delivery of the third over. Once again, similar delivery and similar result here. 2 consecutive dot deliveries. Great improvisation by the bowler Pawan. Considered only 3 runs. Economically bowled very well in this over. Great comeback. Only 3 runs have come in that third over. First over he considered 13 runs, and in this second over he considered 3 runs. So altogether 3 overs have been completed so far. 29 runs have come for Alvas Education Foundation. Let's see how many more runs will be able to score in the remaining 3 overs. The players of Alvas Education, they will have to accelerate the score because all the wickets are safe in their hands. So they should go for big hits now. They should find some boundaries or sixes in order to accelerate their score. The players have to keep their one point in their mind that you will have to complete the quota of 6 overs in the stipulated time of 30 minutes. 30 minutes is the allotted time for the fielding side to complete the quota of 3 overs. 4th over is about to start. Meanwhile, I would like to request Nayan to continue the further commentary in Kannada language. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಶಃ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೋತು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 31, 31ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಭಾಗಶಃ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಈ ಆಟಗಾರರು ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೆ ಭುವನ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 33. 4ನೇ ಓವರ್ನ ರಾಕೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ. ಅವನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಭುವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 6 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸದಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 40ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಸದ್ಯದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಆರಂಭಿಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ 52, ಆ ಬಳಿಕ 67, ಸದ್ಯ 40ರಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಸದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಚಿಗೌ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಟು ಸುನಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವಿಚ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ 4 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4th ಓವರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
40 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡದ ಈ ಆಟಗಾರರು ಭುವನ್ ಹಾಗೆ ಸುನಿಲ್ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 40 ರಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೂ ಕೂಡ 10 ರಂತೆ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 40 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಭುವನ್ 24, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 24 ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕಾರಣ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ನ ಬದಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಓವರ್ ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 42ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಕೊನೆ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 67 ಕೂಡ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 12-11 ರನ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತಿದ್ದು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 42 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫೈನಲ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 45-45 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೀದಾ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಬೋಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಡಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಭುವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 49 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಭಾಗಶಃ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಫೇವರೇಟ್ ಏರಿಯಾವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭುವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡೆಯಿಂದ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಭಾಗಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೊಳಗಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯತೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ
ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ 50 ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 50 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋ ಲಾಸ್ ಮುಖೇನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆ, ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಕಲರವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. 56 ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ 56 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 5th ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 56 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಯಾವುದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡದ ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 56 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದೀರಿ, ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಿಂದ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. MCF ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ID ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. 2 ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ. ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಸಸ್ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. MCF ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 56ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಟಗಾರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭುವನ್ ಹಾಗೆ ಸುನಿಲ್. ಭುವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲಿ. Oh my goodness, what a brilliant connection. This is ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭುವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. 6 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಣೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಓವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 62 ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ 63, 63 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೆ ಭುವನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾರಣ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 52, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 67, ಸದ್ಯ 63 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 64 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ನೋ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ,
ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 65 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ, ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಸೂಚನೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭುವನ್ ಅನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ವೈಡ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 66. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈವರೆಗಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 66 ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಹೊಡೆದ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಇತ್ತು, 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ 67ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ. 67 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಫ್ರೀ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ತ್ಯಾಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ 67 67 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವಿನಾಶ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುನಿಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ 6ನೇ ಓವರ್ನ ತನಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಸದ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಭುವನ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರಬಹುದೇ, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಲಿದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಇದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 67. 68 ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 67ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ 68ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 67ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ವೈಡ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದಂಥ ಭುವನ್ ಹಾಗೆ ಸುನಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಭುವನ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 41 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 41 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೊಳ್ಳೆಯ ಸಾಥನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸುನಿಲ್, ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂದರು. 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುನಿಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 67ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 3 ಜನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸೇರಿ. 68ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮುಖೇನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Thank you, Nayan. Once again, welcome back to this Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at Nmpa ground, Panamburu. You are watching Cricket Explosion, a corporate level cricket tournament organized by National Institute of Personnel Management, Mangalore chapter. We are into the third match. And in the next match, AJ Hospital Research Center Mangalore will be playing against PPL Mangalore, which was formerly known as MCF. I request the players of both the teams to get ready for the next match. Now, big target in front of Team Cardolite. Cardolite, after having won the toss, elected to field first, and in reply to that, Alvas have set a huge target of 68 runs. Alvas institution has a history of producing champions, and we are witnessing that again today. What a performance by the Alvas team players, truly carrying forward their remarkable sporting legacy. They have set a high standard in sports, and once again they are leading from the front here. Alvas has always been a strong force in tournaments like this, and today is no different. So year after year, Alvas institution continues to raise their bar in sports excellence. Dominance continues here. 67 runs have been scored by the opener batsmen Sunil, Bhuvan and Avinash. Sunil contributed 18 runs, and Bhuvan especially, we will have to really appreciate the batting performance of Bhuvan, who scored an astonishing knock of 41 runs. Unbeaten 41 runs. What a brilliant batting performance. With the help of boundaries and sixers, he scored valuable 41 runs. So another strong statement for Alvas. Alvas Super Kings is now playing against Cardolite. Cardolite Specialty Chemical India LLP is batting now. They will have to score 68 runs in 6 overs. That means the required run rate is more than 13.33 per over. Alvas institution is showing why they are powerhouse in sports once again. Alvas is continues its tradition of sporting excellence in this tournament. They have created a remarkable records over the years, and today they are proving it again. Alvas cricketers are dominating the competition once more. So this institution has a rich sporting legacy, and they are living up to here. Second innings is going to start. The 12th man of Alvas, you are requested to come to the commenters box. We need the name of the bowler. Who is the bowler? Can we have the bowler's name, please? Tilak is the opener bowler for Alvas Super Kings. He's ready to bowl the first ball of the first over. Everything seems to be ready here. Here is the first delivery of the first over. Batsman attempted for a switch hit. That was a loose delivery, and the batsman goes for a big one. That's a mighty 6. What a terrific shot it was. That one was out of here, launched into the stands. What a massive hit. He has sent that into the crowd. That's a towering 6 in the very first ball of the over. Superb shot, attempted for a switch hit. It was a predetermined stroke, loose delivery, and he has given complete punishment for Tilak, charging the bowler Tilak on that occasion. The batsman Ashok opened the innings with a big sixer. Oh, that ball went almost very close to the leg stump. And batsman Ashok was not able to make any contact with the ball. Dot delivery at the end. Ashok and Pawan are the two openers for Cardolites.
A big target in front of them. 68 they will have to score in 6 overs. That means they need a run rate of more than 13.33 per over. Oh, that's a very fine delivery there by the bowler Tilak. Ball went straight to the hands of the wicketkeeper. Ashok missed it completely. No runs resulted. Dot delivery there by Tilak. 2 consecutive dot deliveries. Even though he conceded a sixer in the first ball, after that he has shown a great comeback, great improvisation in the bowling. Meanwhile, Tilak is making some change in the field placement here. Ashok is on strike, batting on 6. Pawan is yet to open his account. He has not faced any delivery so far. He's at the non-striker's end. Straight down the ground he played in between the long on and long off. Ball is racing to the boundary ropes and fielder is not able to stop that ball. It's a welcome boundary. Superb shot there by Tilak. I beg your pardon. Ashok, the batter, played very nicely in between the long and long off. Cracked through the long on for 4. That raises away to the boundary. Beautifully timed. 4 runs. Threaded the ball into the gaps perfectly. No stopping that one. Loud appeal for caught behind, but umpire says not out, so no damage done. No runs resulted. Dot delivery. Last ball to go of the first over now. Tilak is going back to his bowling mark. From the far end, he has to bowl the last one ball of the first over. Man on strike is Ashok. Dangerous batsman Ashok goes for a big one, but that has gone straight to the fielder there. There was a protection. Great catch. What a screamer of a catch. Plucked out of thin air. That's an absolute brilliance. He has grabbed a stunner. Safe hands under pressure. Wicket number 1 has gone down for Cardolite. A big blow for the team. The key player, one of the most dangerous batsmen, Tilak departs. Cardolite Ashok departs. Scored 10 valuable runs with the help of 1 boundary and 1 sixer. He was in a terrific form. And finally, the bowler Tilak was able to pick up that important wicket of Ashok. So Tilak is a very successful bowler at the end. End of the first over. It is 10 with 1 wicket down. You are watching the third match of this tournament. In the next match, AJ Hospital will be playing against PPL Mangalore. Pradeep Prospects Limited Cricket Club will be playing against Cardolite AJ Hospital. We need the name of the bowler. Who is going to bowl the second over? Can we have the bowler's name? Is it Nitesh? Mukesh. Mukesh is the bowler to bowl the second over for Alvas Super Kings. And Mukesh will be bowling from the commentary box range. Ashok is the man just got dismissed. Arun is a newcomer. Pawan is on strike. Arun at the non-striker's end. Here is the first delivery. Ball wraps onto the pad. Ball is not coming onto the bat. Down to the fielder at cover point. Meanwhile, before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to go for that single in the form of leg by. 1 extra run got added to the tally of Cardolite. Ball is now in the hands of the bowler Mukesh. He's going to bowl the second delivery to Arun now. Arun is the newcomer. For the first time he is facing the bowler Mukesh. 5 men on the onside, 4 on the offside for Arun. There is a extra cover, long off and mid off on the offside. Ball is in the air. Can that be taken? Very good catch taken by the fielder. The ball was almost in the air for a while. It's not an easy catch because especially when you are looking at hot sun, it is difficult to judge these kinds of catches.
Finally, the fielder was able to grab that catch. What a screamer of a catch, plucked out of thin air. That's another absolute brilliance here. He has grabbed a stunner, safe hands under pressure. Wicket number 2 has gone down. Cardolite are in deep trouble now. 68 is a victory target for their team. Already 2 wickets are down for Cardolite. Offside ball is in the air. Can that be Mukesh is the taken? successful bowler, picked up that important wicket. Rakesh will be the newcomer now. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. Successful bowler Mukesh continues. Oh, that's a very fine delivery. That ball keeping very low surprised the batsman. The new batsman Rakesh not getting the line of the ball on that occasion. Wicketkeeper collects the ball neatly, so no chance of getting any score over that. Dot delivery there by Mukesh. We come back to Mukesh now as the next delivery for the 4th time in this over. Again, ball hits the legs. Oh, I think he's out. He's clean bowled. That is the beauty of the bowling. Fantastic, perfect delivery there by Mukesh. Wicket number 2 for Mukesh here. Bowled him. What a delivery it was. Through the gate, timber. The stumps are shattered. He has beaten him all ends up. What a pitch of the ball. Very successful bowler. He's really bowling in the perfect spot here. Again, the batsmen of ball hits Cardolite the are finding some legs. difficulty in Oh, I facing his think deliveries he's because out. he's not giving any room for the batsmen He's to clean play. bowled. He's bowling with such a good line and length. The batsmen had no clue about that ball, how to play, and one more wicket is down. Score remains on 20. Over number 2 is in progress. Manjunath will be the newcomer now. Score at the moment is 11. I beg your pardon. Outside the off-stump delivery, beaten comprehensively. The pace, this is the batsman ball, betrays the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. 11 runs for the loss of 3 wickets. Steers it down to third man region, angling the pace of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it away down to the fielder at third man, while the fielder standing at besides the wicket keeper comes across and collects the ball. There is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. Over number 2 completed. Runs on the scoreboard is 12. 12 for the loss of 2 wickets. Very good over from Mukesh has come to an end. Now he considered only 2 runs and picked up 2 important wickets in that over. Avin will be the new bowler now. It's going to start the fresh over. That is the 3rd over of the innings. From the far end, it's going to be Avin. Only 12 runs have come in the first 2 overs for Cardolite. Everything is good going for Alvas Super Kings. Oh, he's out. What a delivery it was. Batsman attempted for a switch hit, but he found utter failure in playing that one. The ball hitting the middle stump and is out. Alvas dominance continues here. What a remarkable performance from the players of Alvas. The batsmen batted superbly. Now they are showing all their calibers in the bowling as well. This is a glorious moment for Alvas institution. They came, they played
and they are now slowly marching towards the victory, and this is going to be a remarkable victory for Alvas now. So history continues for Alvas institution. Another proud sporting moment today. This is a wide delivery going down the leg side. No doubt about that decision from the umpire. No argument at all from the bowler because he knows the situation. Anything down the leg side will be declared as wide ball. So one more extra run has been added to the total. Turned away nicely onto the onside. There is a fielder, so batter will have to satisfy with only a single here. Cardolite players are under pressure now because Alvas Super Kings had set a huge target. In reply to that, Cardolite have lost their quick wickets early in the innings. From the beginning, they started losing their wickets one after another. They have been losing the wickets here. We haven't seen a great partnership so far. Now, everything is good going for Alvas. Oh, what a shot! But straight to the fielder. Great catch. What a stunner it was. Incredible. Very, very good judgment. He kept his eyes on the ball. That was a running catch for him. And finally, he converted that into an amazing catch. Cardolites have lost another wicket here. We are in the third over of the innings. After 2.3 overs, the score at the moment is 14. Already 5 wickets have gone down. What a great catch it was. Screamer of a catch. Absolute brilliance. You cannot do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. Great piece of fielding there by the fielder who was standing at mid-wicket. Mukesh, the fielder, kept his eyes on the ball and grabbed that stunner. Oh, outside the off-stump delivery, beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. So no runs resulted. 2 more balls to go of the third over now. Avin continues from the far edge. With a short run up, he bowls to the new batter. That was a full toss delivery. Batsman wanted to go for a big hit on the offside. Long chase for the fielder. But I think the ball has crossed the boundary. Yes, it is a boundary. He played that shot into the gaps. There were no fielders. 2 fielders were after that ball. But finally, the ball wins the race. And it has gone to the boundary for 4 runs. 4 valuable runs have been added to the total of Cardolites, which takes their full score to 18 now. Last ball to go of the third over. 18 runs on the scoreboard with 5 wickets down. Cardolite is playing against Alvas Super Kings. Alvas Super Kings batted first and scored 67 runs. Dot delivery to end the over. Match number 4 will be between AJ versus PPL Mangalore. I think the toss is already done. AJ captain has not yet decided whether they will bat first or field first. I request the captain of AJ to please. I think they have opted to bat first. Okay, thank you. AJ Hospital will play against PPL Mangalore in the next match, and AJ will be batting first. So PPL Mangalore, you are requested, your players have to be ready soon after this match. The next match is going to start. That will be the 4th match. So 68 is the victory target. 3 overs have been bowled so far. Only 18 runs have come. 50 more runs required, but only 18 balls remaining now. And Nayan is going to join the commentary box to give you the further comment. Oh, it's clean bowled. What a pitch of delivery it was. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. Misses it completely. And the ball hits the off stump. 1 more wicket is down.
So Nayan is back in the commentary box. Nayan, 17 balls are remaining, 50 runs required, a huge target. Let's see what is going to happen now. Everything is good going for Alvas Super Kings. They are in a driver's seat, slowly marching towards the victory. The first ball was a superb delivery there by the bowler. The batsman is out in the form of clean bowled. Now the bowler is ready to bowl, and meanwhile I'm going to hand over the microphone to Nayan. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ರನ್. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಗೈಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 49ರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 50 ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಣಿಸುವಂಥ, ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬರ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19ರ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವುದು. 19. ಬಹುಶಃ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೇವಲ 20, ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟ. ಎಸ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಫೈನಲ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡ. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ಮಾತ್ರ. 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 20 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ, 20 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತಹ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರೇ ಆಟಗಾರರು ಸುನಿಲ್ ಹಾಗೆ ಭುವನ್ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನ, ಇಡೀ ಮೈದಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರು. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 67 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ತಯಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭುವನ್ ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 41ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಎಸೆತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 48 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ದಾಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಭಾಗಶಃ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 to go, 48 to get. ಖಂಡಿತ ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಡೆಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಪವನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಭುವನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪವನ್ನ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 6 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕವಸು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. 42 ಬೇಕಾಗಿದೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 10 to go, 42 to get. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ. ಮತ್ತಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ.
ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ 41 ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10ರಂತೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 10-11 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಭುವನ್. ಮತ್ತೆ ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ನ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಆರಂಭದ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಲ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ಸದ್ಯ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು 31 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿದೆ. ಈ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಗೆ. 1ರ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್. ಭುವನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿ ಸದ್ಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಅಂತ್ಯದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರಿಗೆ ಹೊರಬಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಡವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಈ ಪವನ್ ಕಾರಣ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ. ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 38 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. (38) ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 30 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ನಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನ್. ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಡುವಂಥ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಡೆಗೊಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾ ನವೀನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 5 ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6-25 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 60-25 ಟು ಗೆಟ್. 6ರ ಮಧ್ಯೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಂತದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾದಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ಭುವನ್ನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 1 ಬೌಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 25ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಟನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 5 ಚೆಂಡು 25, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 5ರ ಮಧ್ಯೆ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ, ಭಾಗಶಃ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನವೀನ್ ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು 25ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಟೈ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರೇಶ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾರ್ಡಿಲಾಯ್ಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನವೀನ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೇಶ್. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಗದೊಂದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಬೀಬಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಚಿತ್ರೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 19 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3ಕ್ಕೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ನವೀನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಂಬಲಗೊಂಡ್ರೆ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿರ್ಣಾಯಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ವಿತೀಯ 5ನೇ ಹಾಗೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಗಳು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 19 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ಲೈಟ್ ಪರವಾಗಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಇ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು 19 ಅವಶ್ಯಕ. 2 to go 19 to get. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನವೀನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ದಣಿಸಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ 18 ಅಂಕಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿದರೊಂದಿಗೆ ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 17 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 to go 17 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ರೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಡ್ಲೈಟ್ ತಂಡ. 2 ತಂಡ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಸಸ್ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ಒಳಗಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಎಜೆ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು.
ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಮುಖೇಶ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ಭುವನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುಖೇಶ್ ಅವರನ್ನು. ಬನ್ನಿ ಮುಖೇಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸೋತಂತ ಕಾರ್ಡಲೈಟ್ ತಂಡದ ಅವರು ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮೊಮೆಂಟೋ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖೇಶ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಜೆ ಹಾಗೆ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ 2 ತಂಡಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೆ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಎಚೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. Thank you, Nayan. So welcome back to this Cricket Xplosion corporate cricket tournament, which is being very well organized by National Institute of Personal Management Mangalore chapter. We are all set for the match number 4 now. AJ will be playing against PPL Mangalore, formerly known as MCF. So PPL Mangalore will be batting first because AJ captain, after having won the toss, PPL will be fielding first. AJ captain won the toss, elected to bat first in this match. Alvas Super Kings have defeated Cardolite in the previous match. Alvas institution has now once again dominated right from the word go. They have shown all their calibers in the batting as well as bowling department, and they have defeated Cardolites. So Avinash and Santosh are the 2 openers for AJ Hospital team, and Deepak Ramesh will be the opener bowler, and left arm medium fist bowler is going to bowl the first over for PPL Limited.
Deepak Ramesh is an all-rounder cricketer of PPL. So Paradeep Phosphates Limited is now playing against AJ Hospital in the fourth match of the day number 1 of Cricket Xplosion Corporate League 2026. Deepak Ramesh excels not only in the bowling but also in the batting department, and is a brilliant fielder too. He's bowling the first ball. Batsman steers it down to third man. There is a fielder. Down to the fielder at third man. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. So with that single, Avinash is straight away off the mark. He opened his account, and Santosh will take the strike now. Deepak Ramesh is making some change in the field placement here for Santosh. Turned away nicely onto the onside. Directed, I think it's out. That was a superb throw there by the fielder. He was very quick. He was very sharp in fielding. Quickly collected the ball. Shravan collected the ball and threw it very quickly to the stumps. The batsman was rushing towards the danger range. Direct hits are always dangerous. So first wicket has gone down now. Santosh is out for duck in the form of run out. That was a direct hit. He has gone. That's a brilliant fielding. What a moment for PPL. Santosh caught short of his ground. Sharp work on the field. Great awareness in the fielding here. Santosh was short of his ground and is out. Great start for PPL. Meanwhile, full toss delivery, and he has given complete punishment for that juicy full toss, taking the great advantage of that full toss. The batsman, newcomer Prithviraj, played that shot elegantly to the onside. Avinash, the left-handed batsman, played brilliantly and 4 runs resulted. Welcome boundary for AJ. Prithviraj at the non-striker's range. Left-handed batter Avinash is on strike. Here is Deepak Ramesh once again. Dash one crashed away nicely to the covers. All the way into the gaps for 4 more runs. What a terrific shot it was. He has driven it beautifully, and that's a 4 runs placed perfectly into the gaps. That rocket to the boundary ropes. Classy shot. No fielder getting near it. No one was able to stop that ball. Beautifully timed. Straight to the fielder. There is a protection. This time the batter Avinash will get only a single here. He has already hit 2 boundaries. He's batting on 10 runs. He came as an opener and he has to take the full responsibility of this game on his shoulder. He should play with cool mind. Partnership is required because AJ have already lost their first wicket early in their innings in the form of run out. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. This time again, batsman turned away nicely onto the onside and picks up an easy single. He has picked up a comfortable single in that last ball. So end of the first over. After the completion of first over, it is 11 on the scoreboard. Avinash is batting on 10. Prithviraj is on 1.
Shravan Suvarna is going to bowl the second over of the innings. Deepak Ramesh bowled that first over and conceded 11 runs. Hasn't picked up any wicket. The wicket number 1 which was fallen down was in the form of run out. Now AJ Hospital can't afford to lose any more wickets. They must keep the wicket intact. Partnership is required. They need a great partnership now. Let's see how many more runs AJ Hospital will be able to score in the remaining 5 overs. They opted to bat first after winning the toss. Here is Shravan Suvarna. That's a very fine delivery there by Shravan, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper. So no possibility of any run there. The ball pitching onto the off stump and batsman not getting the line of the ball on that occasion. Wicketkeeper collects the ball neatly. So no chance of getting a score over there. First ball is a dot delivery. The meantime was Shravan for the second time. Once again, similar delivery and similar result here. Shravan is bowling with such a good line and length. The batsman is really finding some difficulty in facing his deliveries because he is concentrating on the off stump. He's targeting the off stump. He's focusing, giving more priority for the direct and accurate bowling. And this is the kind of bowling we need in the limited overs matches to put the pressure on the batters. Well, it was a full toss, converted that into full toss, played the shot in between the long on and long off, but there is a fielder. Good piece of fielding. He was very quick in collecting the ball and throwing it back to the bowler's end. Meanwhile, single has been taken. Strike has been rotated here. Score slowly moves on to 12. Over number 2 is in progress. This is a match between AJ Hospital versus Paradip Phosphates Limited. PPL Limited is playing against AJ. AJ is batting first. Left-handed batter is on strike now. Avinash is on strike. Shravan Suvarna is a left-arm medium-fast bowler. He's coming over the wicket this time to the left-hander. Batsman gently pushing the ball to the onside, just giving the touch and going for a cheeky single. And he gets an easy single there. A good partnership is going on here, even though they lost the first wicket early in the innings. These two batsmen are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a great platform for AJ Hospital. Well, short of line delivery. It wanted to turn away the ball on the onside, but not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind that shot. So only single resulted. Score now slowly moves on to 14 on the scoreboard with 1 wicket down. Ball is in the hands of the bowler Shravan Suvarna. Left arm over the wicket to the left-handed batter. Steers it down to third man region. There is a protection, but they were very quick in completing that single before the fielder collects the ball. These two batsmen have gone through for a single. So single in the last ball of the over to keep it in the strike. That's the end of the over. So score at the end of second over is 15 for the loss of 1 wicket. The man out is Santosh for duck. He was out in the form of run out. Avinash, the open batsman, still there batting on 13. And Prithviraj is batting on 3. Avinash is on 12, I think. Avinash is on 12. Prithviraj is on 3. Avinash has already hit 2 boundaries so far. Abhijit will be the new bowler now for PPL. He will be operating his over from the commentary box range. Left-handed batter is on strike. Oh, that's a very intelligent bowling there by Abhijit. Batsman Avinash had no clue about that ball. He didn't know how to play. Misses it. No runs resulted. Gently steers the ball to the offside, flicks the ball onto the offside, taps it and gets a easy single. So Avinash gets a single. He moves on to 13 and total score at the moment is 16. Prithviraj will take the strike now. Right-handed batter is again come to the strike. Fielding team is making some change in the field placement. Abhijit has bowled so far 2 deliveries. And third over is in progress for the third time now. Abhijit
will bowl to the right-handed batter Prithviraj. Prithviraj is on 3 runs. Very, very hot sunshine here today at Nmpa ground. Perfect weather for cricket tournament. Turned away nicely onto the onside, pulled away the ball to the square leg region behind the square leg umpire, but there was a protection, so only single will result here. Batsman Prithviraj will have to settle for a single, not more than that. And that single will bring technically sound batsman Avinash back on strike. Avinash wanted to hit the ball onto the onside. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper. Meanwhile, the fielder who was standing just beside the wicket keeper was able to stop that ball, and single has been added in the form of bye. One extra run got added to the total in the form of byes. Oh, that's a very, very good bowling there by the bowler Abhijit. Batsman wanted to pull the ball onto the onside. Ball has not come to the bat. Misses it completely. The pace, this is the batsman. Ball defrauds the batsman. And similar delivery. Meanwhile, it was going far away from the leg stump. So wide call by the umpire. So AJ have lost their second wicket. Prithviraj will have to move back to the pavilion now. Vivian is the newcomer in the place of Prithviraj now. 19 runs on the scoreboard for AJ Hospital. Over number 3 is in progress. Abhijit is the bowler, continuing the over from the commentary box end to the newcomer Vivian. Let's see how Vivian will play now. He has to play his natural game. Vivian turned away the ball nicely to the mid-wicket region. There is a fielder. Will they keep going for the second run? Misunderstanding there. Huge mix-up between the two batsmen. But luckily no damage done there. Vivian wanted the second run, but yes, no in between the two batsmen. Finally, nothing happened. Single has been taken easily in that last ball, and Vivian will retain the strike. He will face the first ball of the next over. So 3 overs gone. After the completion of 3 overs, AJ Hospital have scored 20 runs by losing 2 wickets. Fourth over is going to start now. Nayan will be joining in the commentary box. Yes, thank you, sir. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗಭರಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. NMPTಯ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸ್ತುತ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸದ್ಯ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರವಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್. ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತಿಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಪ್ಪತ್ತ 1 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಹಾಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ
ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಗೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಗೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಸಸ್ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ದಾಮೋದರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೇಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಎಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಏನು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 20ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಗೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಕವಸು ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ವಿವಿಎನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಎನ್ ಹಾಗೆ ದಾಮೋದರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಜೆ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4th ಓವರ್. ಬಹುಶಃ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಜೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ MRPL ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾರಣ 23 ಮಾತ್ರ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಬದಿಯನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಚೆ ತಂಡ ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಷ್ಟದ ಒಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್, ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತಂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹರ್ಷಿತ್ನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಿಜಿತಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಗಗನಮುಖಿ ದಂಡನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಸ್ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಡಗೌಟಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ಇಸಿದಂಥ 2 ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈತ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 23ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 30-35 ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಚಿಗೂ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಮೋದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 27 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಗೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಗುಟ್ಟಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವಾಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಗಿ 27ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 7 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಬಹುಶಃ ಧನುಷ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27ರ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ದಾಮೋದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. 28 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಸತತ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಳಿಕ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಧನುಷ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆಟಗಾರ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. 1ಯ ಬಳಿಕ ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಧನುಷ್ ರನ್ಔಟ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ದಾಮೋದರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಓವರ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ನ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 31 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಇವತ್ತಿನ ಈವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ 52 ಬಳಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ 67, 68ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 31 ಮಾತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೌಲ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು.
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 31-32 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ MRPL ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 31-32 ಅವಶ್ಯಕತೆ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2025 IPL ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ 111 ಕೂಡ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ 31 ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 32 ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಭಾನ ಆಟಗಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 32 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 32 ಇಸ್ ದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 32 ಅಂಕಗಳು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ, ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನೇರ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊನೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. Thank you, Nayan. So an easy target in front of PPL Limited now. 32 is the victory target for their team. That means their required run rate is only 5.33 per over. I think PPL has got a very good batting lineup. So this is not an easy, difficult target for their team. They can win this match easily. But as far as AJ Hospital is concerned, their bowlers have to be very, very smart. They should bowl with tight line and length. They should try to pick up some wickets early in the innings. If they can pick up 1 or 2 wickets in the first over, definitely they can put the pressure on the PPL Limited. Let's see what kind of strategy the AJ Hospital team will adopt here. Meanwhile, you can see 2 openers for PPL Limited are slowly marching towards the track. The next match will be between Gail Mangalore Petrochemicals Limited versus Ishwari Global Metal Industries Limited. The captain of Gail is requested to come to the commentators box. The captain of Ishwari Global is already with us. He is waiting for you. So wherever you please come to the commentators box for the toss. Keshav and Shravan Amin are the 2 openers for PPL Limited. Keshav will take the strike. Shravan Amin will be at the non-striker's end. Keshav is an experienced cricketer, a technically sound batsman, one of the hard hitter of the ball. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground. He has played plenty of corporate level matches for MCF previously. MCF was PPL Limited was formerly known as MCF. Yes, everything seems to be ready here. We have the green signal there by the umpire, and here is the first delivery of the first over now. Avinash will bowl the first ball.
For AJ Hospital, Avinash is going to bowl the first over of the innings. 32 will be the target for Paradeep Phosphates Limited, that is MCF. They are playing against AJ now. Ball is in the hands of the bowler Avinash. Keshav is on strike. Technically sound batsman Keshav. We can see a classical piece of batting from Keshav. Outside the off-stump delivery, that's a very fine delivery there by Avinash, which beats the batsman Keshav. Ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run there. First ball is a dot delivery there by Avinash. Avinash is now going back to his bowling mark now. He's a left-arm medium-pace bowler with a wrong run-up. He's bowling from the far edge in the round-the-wicket fashion. To Keshav. Keshav struck the ball over the extra cover. There is a fielder at cover point. The fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. Before the fielder collects the ball, there is ample time for Keshav to pick up an easy single. With that single, Keshav is off the mark. He opened his account, and Shravan Amin will take the strike now. Shravan is another intelligent cricketer of PPL Limited, one of the proudest player. Well, he goes for a big one. There are no fielders in that region, and the ball is racing towards the boundary ropes. Welcome boundary. He smashed that very hard, taking the advantage of that power play fielding restriction. Shravan Amin goes for a big one, pulled away nicely onto the onside, hammered the ball all the way to the 4 runs. Shravan is off the mark with that boundary. What a terrific shot it was. He has given complete punishment for the bowler, charging the bowler on that occasion. Attempted for a switch hit, this time towards the offside for 4 more. Back-to-back boundaries. What a super batting there by Shravan Amin. Well, in the next match, Ishwari Global team have won the toss and they have elected to field first. They will be playing against Gail Mangalore Petrochemicals Limited. Shravan Amin is in a terrific form here, dominating right from the word go. Well, this one was over the long on and long off for 4 more. 3 boundaries in a row. Cracked to the long on for 4 runs. That raises away to the boundary. Beautifully timed. No one was able to stop that. Played that shot in between the long on and long off. Last ball to go now. Score at the moment is 13. This has become a productive over for PPL Limited. Wanted to go for a switch hit, just taps the ball at the last moment and picks up an easy single, comfortable single in the last ball of the over to keep it in the strike. So Shravan Amin will has taken an easy single. He will rotate the strike and he will retain the strike as well. Quick single there. So very expensive over from the bowler Avinash. 14 runs have come in that first over. 32 is the target for their team. A good partnership is going on here between Keshav and Shravan Amin. Shravan is batting on 13 and Keshav is on 4. Keshav is on 1. Gojango is the new bowler. He is a player from Assam state. He will bowl the second over. So here is Gojango to bowl the first ball of the second over.
Gojango balls this one to Shravan, straight to the fielder. No runs will result. First ball is a dot delivery. We are watching Cricket Xplosion, which is a corporate cricket tournament 2026 brought to you by National Institute of Personnel Management. Meanwhile, ball is in the air, but in between the three fielders, there were three fielders, but no one was able to take that catch. And big reprieve for Shravan. Shravan wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the batch. The ball was in the air for a while, but unfortunately, catch was not taken. So big reprieve, no damage done to Shravan there, no damage done to their team PPL Limited. So everything is good going for their team at the moment. Gojango to bowl the next ball. For the third time he balls, ball is again in the air. There is a fielder underneath it and he's out. Keshav is out. Gojango has given the much required breakthrough for his team. He was able to pick up that important wicket. They desperately needed that wicket. They wanted to break this partnership. Keshav on that occasion goes for a big one. Once again, there was no proper connection between the bat and ball. Ball was in the air and an easy catch has been taken there by the fielder who was standing inside the ring on the onside. And Gojango picks up the wicket here. Keshav is out for one. Lots of hopes from him. None. But now Nitin is joining with Shravan after the dismissal of Keshav. Nitin, another experienced cricketer of PPL Limited, will be coming to the crease to face the next delivery of Gojango. Gojango, the very, very successful bowler, has given the much required breakthrough for Team AJ. Let's see how we will bowl the next delivery. Here is Gojango to Nitin. Cuts it away. Tremendous shot. Nicely to the covers. That was a lovely shot to the offside. But there is a fielder at extra cover. The fielder collects the ball. Only single resulted. Strike has been rotated. Nitin is off the mark. He opened his account. Shravan Amin, the dangerous batsman, will take the strike now. Gojango to Shravan from the commentary box, and here is the next ball. That ball kept very, very low. Surprised the batsman, and Shravan was not able to make any contact with the ball. Completely beaten there. The pace, this is the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage, and the rest of the job is done by the wicketkeeper. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler Gojango, and he is on his way to Shravan now. Shravan goes for a big one, and that's a maximum. What a terrific shot it was. That one just went like a treasure bullet. That's out of the ground, launched into the stands. What a massive hit. He has sent that one into the crowd. That's a towering 6. 6 more runs. That has gone a long, long way. Straight into the stands. Absolutely smoked that. 6 more runs got added to the tally. So score now moves on to 22. Just 10 runs away from the victory now. ಕೇವಲ 10 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಜಯದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾರದೀಪ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ AJ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇವೆ PPL ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಹೀಗಾಗಿ
ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 24 ಆಗಿದೆ. 32 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ. ಎಜೆ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸರ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟರ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರನ್ ರಹಿತವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 32ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಕೇವಲ 7 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಸೆತ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ವಿಫಲರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಿನಾಶ್ ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ. ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ದಾಟಿ ಎಸೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ ಸೈಡ್ಗೆ. 1 ರನ್ನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಎನ್ನುವ ನಾಮಾಂಕಿತದೊಂದಿಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ NMPಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡ PPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 6 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ PPL ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡ ಗೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊಜಂಗು ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಜೆ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಗೊಜಾಂಗೋ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ತುಂಬಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಶ್ರವಣ್ ವಿಫಲರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ರನ್ ರಹಿತವಾದಂಥ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗೊಜಾಂಗೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡಿನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ವಿಫಲರಾದರೂ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವಿಫಲರಾದರೂ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಕ್ಯಾಚನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫೀಲ್ಡರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಜೆ ತಂಡವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸುಲಭದ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು
ನಿತಿನ್, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್. ಗೊಜಾಂಗೋಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಭಿಜಿತ್ಗೆ ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಚೆಂಡು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಬಾವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಾಚಿ ವೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೈಡ್ ಮುಖೇನ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಚಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ಗಳು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಮುಖೇನ PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಒಂದು 32 ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ 4ನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಕೋರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ 12th man of both the teams to come to the commentators box immediately to assist our scorers. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2026 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು NMPAಯ ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 5ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ONGC, MRPL, BASF, ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ, ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಗೇಲ್, GMPL, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾನರಬಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಂಚಾನೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಅದೇ ರೀತಿ MRPLನ ರೋಷನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿನೋ ಇವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, MRPL ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ HR, ಇವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇವಾಗ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. RK ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಶ್ವರಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ವಿತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಅಭಿಜಿತ್, PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಅಭಿಜಿತ್ ಇವರು
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂಚಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಆಫ್ PPL ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ನಯನ್. ಹಾಗೆ ಎಜೆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ. ಎಜೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆಟಗಾರ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 4 ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ್ವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. 12th ಮ್ಯಾನ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳ 12th ಮ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. Good afternoon, everyone. We recognize the presence of Captain Manoj Joshi, Deputy Conservator NMPA, and member of all major port, and President of NMPA Sports Council Mangalore. I request Mr. Nitin, Organizing Committee, to florally welcome him. And we also recognize the presence of Mr. Pradeep, Sports Officer NMPA Mangalore. I request Mr. Bharat to florally welcome him. With us we have Captain Manoj Joshi, Deputy Conservator NMPA, member of all major ports and President of NMPA Sports Council Mangalore, and also Mr. Pradeep, Sports Officer NMPA. We welcome you, sir. ಇಸಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಸೆಲ್ವಂ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದದ್ದು ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉಲ್ಟಾದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬಹುಶಃ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ.
ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂದೀಪ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶಾಂತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇರಬಹುದು, ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ವೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ವಂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ವೈಡ್ ಬಳಿಕ ಡಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ನ ಕಾಣ್ತಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತೀರ್ವ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಓಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಜಿಶಾದ್ ಅಲಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ 2 ತಂಡಗಳು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿಶಾದ್ ಅಲಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ವಂ ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಡಿಫೆಕ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. 1960-70 ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಬಳಿಕದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಚಾಲ್ತಿಲಿರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ವಿಭಾಗವೇ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವೈಡ್ನ ಬಳಿಕ ತಂದುಕೊಡೋದು ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಜಿಶಾದ್ ಅಲಿ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ. ತನ್ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ 4 runs, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ 4 ಮಾತ್ರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ಔಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ 4.
ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ರಾಜೇಶ್, ನೂತನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಜಿಶಾದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೌಲರ್ ಆದರ್ಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ದಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ ಇರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಕೇವಲ 30-20ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆ ಈ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪರವಾಗಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್, ಸ್ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಫ್ರೀ ಚೆಂಡು, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಹೊಡಿತಾ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಕೂಟ ಇದು. ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಸೋಲಾರ್, ಆಕ್ಟಿವ್, ಫಾರ್ಮಾ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ MRPL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡೊಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಿಂಜಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಂಕನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 16 ತಂಡಗಳು, 16 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅದ್ದೂರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 13 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗೆ ಕೇವಲ 4ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ನೆರವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 13ಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ 2ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಾಮ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗಿರಬಹುದು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 8 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಅಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಭರತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭರತ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 15 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಿನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಿಂದೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವರು ಆಟಗಾರ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಮತ್ತದೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಧಾರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, ಡಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 15 ಮಾತ್ರ. ಸದ್ಯದ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಭರತ್ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್, ಮತ್ತದೇ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮತ್ತದೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಾಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಭರತ್ ರಾಜೇಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 16 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ID ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ IDಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ID ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಹಾಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 18 after completion of third over. Scorecard shows 18 on the board, loss of 2 wickets. ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತಂಡ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 50 ಅಥವಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 32ರ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ PPL ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಯಲ್ಲಿ. Thank you, Nayan. So, hello and welcome back to this Dr. B.R. Ambedkar Stadium here at Nmpa, Panambur. You are watching the 5th match of the day number 1 of this Cricket Xplosion Corporate League 2026. EML is playing against Gail GMPL. Over number 4 is in progress. The bowler continues. That's a clean bounce. What a pitch of delivery it was. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. The batsman doesn't know much about delivery. Doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. And the ball uprooted the middle stump. And the batsman is out. Great comeback by the bowler. Even though he conceded a sixer in the previous ball. This time it was wicket to wicket ball. He has given high priority for the direct and accurate bowling. As a result, the batsman is out. Gail GMPL have lost
One more wicket here at the score of 24 runs. Selvam is a very, very successful bowler who has picked up that important wicket. Gail, GMPL, please send your 12th man to the commentators box. We need the name of the new batsman. Can we have the batsman name, please? Gail, GMPL, we need the 12th man here in the commentary box. We need the name of the batsman. Shiva is the newcomer. Well, that was a full toss delivery. Hammer the ball onto the fine leg for... We'll have to wait for umpire decision whether it's a boundary or sixer. That was a full toss delivery. Batsman has taken the great advantage of that juicy full toss, and I think it is a boundary. Yes, it is. One bounce to the fine leg fence for 4 runs. What a terrific shot it was. Crack to the fine leg for 4. Raises away to the boundary. Beautifully timed. 4 runs. No one was able to stop that one. Plays perfectly into the gaps. What a shot it was from the new batter. Shiva is straight away off the mark with that boundary here. Ball is now in the hands of the bowler Selvam. Selvam is looking bit of expensive. Already 10 runs he has considered, but he has picked up one important wicket also. Meanwhile, it's a dot delivery there by Selvam. Last ball to go of the 4th over now. Runs on the scoreboard is 28. We are in the 4th over. That means they are having a run rate of nearly 7 per over. So meanwhile, we have Mr. Rajendra Kumar, Traffic Manager, Nmpa, New Mangalore Port Authority is here with us. So we would like to recognize your presence, sir, and we heartily welcome you on behalf of the organizers, National Institute of Personal Management Mangalore Chapter. Thank you very much, Mr. Rajendra Kumar, for coming to this cricket tournament, to witness this tournament. We would like to convey our sincere thanks to you on behalf of the organizers. So 4 overs gone. It is 29 for the loss of 3 wickets now. Gail, GMPL is batting first. EML, after having won the toss, elected to bowl first. And in reply to that, Gail, GMPL have scored 29 runs in the first 4 overs. 2 overs are remaining in the innings of Gail, GMPL. Let's see how many more runs will come in the remaining 12 balls. Yuvraj will be the new bowler to bowl the 5th over. That was a full toss. Played that shot into the gaps. No fielders were there. And almost very close to the boundary ropes. The fielder was able to cut it off. And that's a boundary signal comes up from the umpire. I think the fielder has touched the ropes while stopping that ball. So 4 more valuable runs have been added to the total of Gail, GMPL. They desperately needed big boundaries in order to accelerate their score. And in the very first ball, the batter played that shot to the offside, to the vacant region, and he gets a boundary. Crashed very nicely to the covers. There is a protection. The protection has been kept over there. So this time the batter will have to satisfy with only a single here. There is no possibility of going for the second run. One more run got added to the tally of team Gail, GMPL, which takes a full score to 34 now. We are in the 5th over of the innings. Bowler Yuvraj continues from the far edge. Wanted to go for a sweep shot. Ball is not coming onto the bat. No runs resulted here. Dot delivery there by Yuvraj. 4 runs have come in the first ball. In the second ball, they got a single. So already 5 runs in 3 balls in this over. Can this become a productive over for the fielding side?
Well, the ball is in the air, but just falling short of man standing at long off. They completed the single there. Looking for the second. The non-striker wanted the second run, but the striker didn't want to take any risk, so rightly sent back by him. So they satisfied with only a single here. 6 runs have come in this over so far. 2 more balls are remaining. We are in the 5th over. 5th over is in progress. Runs on the scoreboard is 34. EML is playing against Gail GMPL. And in the next match, Camco Limited will be playing against Canara Lightings. You are watching Cricket Xplosion Corporate Cricket Tournament. That's a very fine delivery there by the bowler, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of the run there. The ball pitching out of the off stump, and batsman not getting the line of the ball on that occasion. Wicketkeeper collects the ball neatly, so no chance of getting a score over there. Dot delivery there by Yuvraj. Last ball to go of this 5th over now. Gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. He gets a comfortable single. So single is the last ball of the over to keep retain the strike at the end of the 5th over. .36 on the scoreboard after 5 overs. Okay, both the batters are retired hurt. New batters are slowly marching towards the track to build the innings for Gail GMPL. They already have scored 36 runs in 5 overs. They will have to accelerate the runs now. So hard hitters have come to the crease. Let's see how many runs they will score in the remaining last 1 over. Santosh will take the strike. Nitesh at the non-striker's end. Last over to go. Adarsh is going to bowl the final over of the innings for Team EML, that is Ishwari Global Metal Industries Limited. Adarsh bowls. Batsman goes for a big one, and that has gone for a boundary here. What a terrific shot it was. He has given complete punishment for the bowler, charging the bowler on that occasion. In the very first ball, he gets a boundary. 4 more valuable runs have been added to the total. No one was able to stop that ball. Played that shot beautifully. Placed perfectly into the gaps. That rockets to the boundary ropes. Classy shot. No fielders getting near it. Cracked to the mid-wicket for 4 runs. It was going down the leg side. That should be a wide. No doubt about the decision. No problem for umpire whatsoever in stretching his arms, turning around and giving a wide signal. Score now moves on to 41. We are in the final over of the innings. It's a 6 overs contest. Well, down the track he goes, picked it up very nicely, and that has gone out of the ground for a maximum huge 6. What a terrific shot it was. That one just went like a razor bullet. He has launched that one into the stands. Massive hit. Sent the ball into the crowd. Long way for a huge 6. 6 valuable runs have been added to the total. Score moves up to 47 now. 3 more balls are remaining.
Sorry, 4 more balls are remaining. I think it's clean bouch. The batsman was looking to play across the line of the ball, misses it completely, and the leg stump has been shattered here. One more wicket is down. Prithvi will be the newcomer now. Santosh is out for 10. 1 boundary and 1 sixer he has hit, and he has done his part of the job. Score at the moment is 47. Last 3 balls are remaining in the last over. For the 4th time, bowler continues. Slower delivery. Played that shot to the onside towards the cow corner region. There is a fielder. There was a protection. So only single will result here. Newcomer gets a single. Prithvi is off the mark. And now Nitish is on strike. Let's see what he will do. Nitish goes for a big one. Ball is in the air, but straight into the throats of the fielder. Nitish is out. Gail GMPL have lost the wicket of Nitish. Without making any score, he is moving back to the pavilion. So score remains on 48. Last ball to go of the innings of Gail GMPL. Ishwari Industries had opted to bowl first in this match. 48 runs have come in 5.5 overs. And here is the last delivery of the last over. Adarsh picked up 2 wickets in this over. Far away from the off stump. That's a wide delivery. Score moves on to 49 with that wide. Last ball to go. We request the captains of both the teams of next match. Please come to the commenters box for the toss. Meanwhile, single has been taken. They're looking for the second. They come back for the second. I think they have completed the 2 rounds. What a running between the wicket here. Aggressive running between the wicket. So Gail GMPL batted first and have scored 51 runs. Now they have set a huge target of 52 runs for EML, that is Ishwari Global Metal Industries. After this match, yet another interesting match will be played between Camco Limited versus Canara Lighting. I request the captains of both the teams, wherever you, please come to the commentators box immediately. The organizers are waiting for you for the toss. Camco Limited and Canara Lighting captains are requested to come to the commentators box immediately for the toss. So 52 is the target. Let's see whether EML will be able to chase this target or not. ಐವತ್ತ 2 ರನ್ನುಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ. ಗೈಲ್ GMPL ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 51 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾದೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು EML ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಟುಡೇ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 8 ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್. So we need your kind cooperation in this regard. EML, the openers, please enter into the ground as soon as possible. It is our kind request.
because we have got shortage of time. So we need your cooperation in this regard. We will have to finish all the matches by 6 o'clock today. Right now we are in the 5th match. And after that, Camco will be playing against Canara Lighting Industries. Singin International Limited will play against Nmpa, that is New Mangalore Port Authority. And the final match of the day number 1 will be between Manipal Technologies Limited versus Conan Specialty Poly Products Private Limited. Yes, Camco have won the toss. They have decided to field first. They will be playing the next match against Canara Lighting Industries. I request the players to get ready for the next match. Soon after this match, the next match will be played, which will be between Camco Limited versus Canara Lighting Industries. 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ವನ್ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರರು ಈಶ್ವರಿ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸೆಲ್ವನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರ್ಶ್ ಆರಂಭಿಕರು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗೇಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ. 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಯನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ಲಿ 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 52 ಇಸ್ ದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 52 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಶೋ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ್ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಲೋಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೆಲ್ಲೋಮ್ ಹಾಗೆ ಆದರ್ಶ ಇರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ 52 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಗತ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಕೇವಲ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೀದಾ ಸೀಮಾರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಕೆಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ವಂ. It's outstanding connection from the blade of Mr. Selvam. Scorecard moves on 6 after completion of second delivery. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ 52ರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಭದ್ರಡಿಗಲ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೆಲ್ಲಂ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೀರಿ ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯತೆಗಳು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಈ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಂ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 7. ಕ್ರಿಶೋಬ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಶೋಬ್ ಅವನ್ನ ಒಂದು 6 ಅನ್ನು ಬಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಜಾಡ್ಸ್ಮನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಂ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯತ್ತ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಂ. ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಕೊನೆಗೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ shows 18 on the board. We would like to make the presence of Mr. Shekhar Lagwankar, Chief Manager, Chief Engineer Civil, Nmpa Mangalore. We welcome you, sir, for this NIPM Cricket Xplosion. We also would like to make the presence of Mr. Deepak Rath, Chief Mechanical Engineer, NMPA Mangalore. On behalf of NIPA Mangalore, we welcome you for the ಯತೀಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓವರ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವಾಟಗಾರರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಲ್ವಂ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆದರ್ಶ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಲನೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯತೀಶ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೈಡಿಯಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೋವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚಲನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 52ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ನ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟು ಡೇಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 20ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ಔಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತಾದರೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 21-21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೆಲ್ವಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳನ್ನು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು. 4 ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.
ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು, ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರ್ಶ ಹಾಗೆ ಸೆಲೋಮ್ ನಡುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಭಾಗಶಃ 2ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮೀಪವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಯತೀಶ್, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 25ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 25ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 24 ಟು ಗೋ, 27 ಟು ಗೆಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಓವರ್, 3ನೇ ಓವರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 27ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಶ್ವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈಶ್ವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 27 ಬೇಕು 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಆರ್ಮಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 27 ಮಾತ್ರ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡದ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು. ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಲೋಮ್ ಹಾಗೆ ಆದರ್ಶ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಲ್ಲೋಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೆಲ್ಲೋಮ್ ಕಡೆಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗಿಂದ. ಸೆಲ್ವಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೆಲ್ವಂ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫರ್ಟ್ ಇದು, ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸತತ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಂತೂ ಕಳ್ಳಪಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುವಂತಹ KRK ಆಚಾರ್ಯ, ಕೋಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಕರು ಇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ 2 ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ
RK ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೈಮಾರಿಗೆ ಹೊರಬಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 35 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸತತ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಲಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಆ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಗೇಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Thank you, Nayan. So very interesting match is going on here. 17 more runs required in the remaining 18 balls now for EML team to win this match. This is not a difficult target for the team because all the wickets are safe in their hands, and I think EML is in a driver's seat. Everything is good going for the team. A good partnership is going on here between these two openers, Selvam and Adarsh. They have built a good foundation now. They are building a very good platform, and Gail GMPL desperately need wickets now. Picking up wicket is very crucial. That is the key for Gail GMPL. If they can pick up 1 or 2 wickets in this over, definitely they have got a chance to come back in this game and they can put the pressure on the opposition side. Let's see what kind of strategy the bowler will adopt here. Rajesh is a new bowler. That was a full toss delivery. Tremendous shot to the onside towards the square leg region, but protection has been kept over there. So batsman will have to satisfy with only a single here. Adarsh gets a single, and that single will bring dangerous batsman Selvam on strike now. Selvam excels not only in the batting but also in the bowling department. Just place the ball to the cover point region, towards the gully region. Before the fielder collects the ball, there is ample time for both these two batters to cross over for an easy single. So one more run got added to the tally of Team EML. Ishwari Global Metal Industries Private Limited is playing against Gail Mangalore Petrochemicals Limited. Attempted for a switch hit. It could be 6, and that's a mighty 6. Lovely chiming and nice footwork by the batsman Adarsh. Down the track he goes, picked it up very nicely and hits that one over the cover point for a maximum. What a terrific shot it was. That one just went like a tracer bullet. So 6 more valuable runs have been added to the total of EML. They are slowly marching towards the victory here. Everything is good going for the team. Without losing any wickets, these two openers are dominating right from the word go. A brilliant piece of batting we have seen from Selvam and Adarsh. Score at the moment is 43-52 is the target. Only 9 more runs required to win this match. Turned away nicely onto the onside, worked away the ball to the short mid-wicket region. Fielder comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. You are watching Cricket Xplosion Corporate Premier League 2026, which is very, very well organized by... Well, that was a full toss delivery. Ball is rushing to the boundary ropes, and finally the fielder was able to cut it off. Almost very close to the boundary ropes, he was able to stop that ball. So 2 runs have been added to the total. That's
End of the over. Oh well, it's a no ball. No ball has been called. So one extra run, one bonus run will be added to the total. So altogether 3 runs will be added, and moreover it's a free hit ball now. Well, he couldn't take the advantage of that free delivery dot ball to end the over. So 4 overs completed. Runs on the scoreboard is 47. Just 5 runs away from the victory, EML. 2 more overs are remaining. 5 runs required. After this match, another interesting match will be played between Camco 11 versus Canara Lightings. I request the players of both the teams to get ready for the next match. So Cricket Xplosion Corporate Cricket Tournament is going on here, which is very well organized by National Institute of Personal Management Mangalore chapter. Sports Kannada Live Media is hosting the live broadcast of this tournament in association with the RK Livecast. So Sports Kannada is telecasting the 2 days of cricket tournament in their Sports Kannada website, YouTube channel. And we have got Mr. KRK Acharya, the founder of Sports Kannada, is here with us on the dais. And meanwhile, we would like to recognize your presence, sir. We heartily welcome you on behalf of the organizers. We also have Mr. Bhaskar Acharya, the former cricketer of Spark Udupi. He has come along with the KRK Acharya. So I would like to welcome Mr. Bhaskar Acharya as well. Score moves on to 48 now. Match is already slipped away from the hands of Gail GMPL at the moment. They cannot do much at this stage of the game. That was a full toss delivery. Ball is in the air. Can that be taken? No, the ball falling short of the fielder. It was out of the reach of the fielder. And 2 runs have been taken comfortably here. Great piece of running between the wickets. Before the fielder collects the ball, these 2 batsmen were very quick in completing those 2 runs. That brings up 50 for EML. Ishwari Global Metal Industries Private Limited are now slowly marching towards the victory. Ball wraps onto the patch. No runs resulted. Ball hits the legs of the batter. Dot delivery there by the bowler. This is the match between EMI versus Gail GMPL. Abhi the bowler continues from the commentary box end. Well, he goes for a big one, lofted him over the top, and that has gone for a maximum, and that brings up the victory for EMI. What a terrific shot, what a way to finish the innings, finish the match. He dispatches that in a style, and that's a comprehensive victory for EMI. What a great batting performance we have seen from Selvam and Adarsh without losing any wickets. They have defeated Gail GMPL in this match. So congratulations to EMI. Selvam played brilliantly here. He played an astonishing knock, and Adarsh also contributed very well. As a result, they are on the topmost position, and EMI have won this match. A great victory for the team. What an amazing, magnificent and deserving victory for Ishwari Global Metal Industries Private Limited against Gail Mangalore. Selvam contributed 35 runs, unbeaten 35 runs, and also he picked up 3 important wickets. So no doubt that man of the match award will go to Selvam.
Man of the match award goes to none other than Selvam, who excelled not only in the batting but also in the bowling department. So I would request Selvam to come to the presentation area to collect your man of the match award from our organizers. So within a short while from now, we are going to start the next match, which will be between Camco 11 versus Canara Lightings. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂಥ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ವಂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಸೆಲ್ವಂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಜಕರು ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೇಲ್ GMPL ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಗೇಲ್ GMPL ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೇಲ್ GMPL Petrochemicals Limited, Mangalore, for coming here and participating in this prestigious tournament. So we need your presence here to collect the participation award from the organizers. So here is the captain of Gail GMPL, who is collecting the participation award from the chief guest, National Institute of Personal Management Mangalore chapter have organized this fantastic cricket tournament for corporate teams. Now Camco Limited is all set to face against Canara Lighting. Canara Lighting ಮತ್ತು Camco ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. The extra player from Camco, you are requested to come to the commentators box to assist our scorer. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ next match will be between Singin versus NMPA, New Mangalore Port Authority. And after that, the last match of the day, number 1, will be between Manipal Technologies versus Conan Specialty Poly Products Private Limited. The umpires for the match are Shreyas, Divit and Santosh, who have done an excellent job throughout all the matches today. We would like to convey our sincere thanks to all these 3 umpires as well. And with me in the commentary box, I have got Mr. Nayan from Sulya, who is a Kannada commentator. And the scorer is Kaushik, and Nihal is the online scorer from RK Livecast. So Canara Lighting will be batting first now. The fielders of Camco 11 are in the middle, having a discussion, having a team huddle, how to restrict the batsmen from getting runs. So a huge discussion is going on there among the players of Camco Limited. Let's see who is going to win this match. This match is going to be a very interesting match, really a fast-hitting game. This is going to be an exciting match, and I think it has a real close finish. Camco players have get together to have the discussion. A huge discussion is going on there. We can see all the players with the yellow colored jersey. The 2 umpires are making their way towards the ground. Terrific atmosphere here today at NMPA ground. We can expect some, we can see some colorful banners, advertising boards all around the ground, colorful flags as well. So we are thankful to
all those who have support us in giving these kinds of advertising boards. We are also thankful to our donors who have made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future as well. The sponsors for this tournament are ONGC, MRPL, BASF, the chemical company, Chair Studio, Mangalore, Gail GMPL. So we want to thank each and everyone who have made this tournament a successful one, and this tournament is going to create a milestone in the history of corporate cricket tournaments. So teams from various corporate sectors have participated, especially Manipal Group, Manipal Technologies Limited, Robosoft, Paradeep, Phosphates, JT, MRPL, New Mangalore Port Authority, Singin, Conspec Cricket Club, Camco 11, Cardolite, Solara, Ideal Strikers, EMI, Alvas, Super Kings, and Gail GMPL. So everything seems to be ready here. It's time for us to change the commentary language. Nayan is going to join with us in the commentary box, who will be giving you the commentary in our Kannada language. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ, ಪುತ್ತೂರನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿಸಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚಿಹ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೋಹಿತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚೆಂಡನ್ನು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಳಿಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಬಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಾದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ನೇರ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. 1 ಡೌನ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಸ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬನ 4ನೇ ಚಿಹ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವನ್ನ 5ನೇ ಚಿಹ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು. ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಸ್ಡಿಸ್. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕದಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಓಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ರನ್ಔಟ್ನ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ.
ನಿಖಿತ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿಖಿತ್ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಮೆಲ್ಬಿನ್ ಹಾಗೆ ರೋಹಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಈರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಈರ್ವ ಆಟಗಾರ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು, ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ 3 runs, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ವಿಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೆ ಸುಧೀರ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ಬೌಲರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸುಧೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದೊಳಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮೈದಾನದೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿ. ಸದ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ 4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಸಚಿನ್ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆನಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಉಚಿತವಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನೋ ಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ, ಉಚಿತದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಲಿರುವಂತಹ ಸುಧೀರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುಧೀರಿಗೆ. ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಧ್ಯ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋ ಬಾಲ್ನ ಬಳಿಕ ಸಚಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಂತಿದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಸುಧೀರ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ರನ್ಔಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಯ್ಡ್, ಸತತ 4 ಉಚಿತ ಅಂಕಗಳು, ಸತತ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 8ರ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಚಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 9ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ
ನಿಖಿತ್ನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸಚಿನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೈಕ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗ, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ, ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಈ ಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್. 10ರ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆನರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 10 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಸ್ಟನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು, ಸತತ ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದ ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಕಳ್ಳಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ರನ್ಔಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ಇದು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. 12 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ಮೈ ಕ್ಯೂಟೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಖಿತ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ scorecard moves on within 6. 18 on the board after completion of second over. Scorecard moves on 18. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ಆ ಬಳಿಕದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು, ವೈಡ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ 6ನೊಂದಿಗೆ 18 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನಿಖಿತ್ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಂದುವರೆದ 40-50 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ NMPT ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. NMPT ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. NMPT ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೇಪ್, ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂಡದ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 22 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರು ಬೌಲರ್ ಅಕ್ಷಯ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದರು, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದಂಥ ಸಚಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಯದ ಓವರ್ ನಿತಿನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 22 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಸುಧೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ತನಕ ಕೂಡ. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು, 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿತ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮುಖೇನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸತತ ಸಿಂಗಲ್ಗಳ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ.
ನಿತಿನ್ ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚೆನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಧೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿದಂತೆ ಈ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟು ಗೋ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ನಿತಿನ್ ಟು ಸುಧೀರ್. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ನ ಮನವಿ ಅಂತೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ತಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿತಿನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಕಡೆಗೆ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸತತ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕೂಡ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ಕೆಲವಾರು ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 24 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗೆ 18 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 24 ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆನಡಾ ತಂಡ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾದರೆ ಭಾಗಶಃ 48ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಬಹುಶಃ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you, Nayan. 24 runs have come in the first 3 overs for Canada Lighting. They've got a run rate of exactly 8 per over. New bowler has been introduced here. That was a full toss delivery and almost pitching right into the block hole, and the batsman played it defensively forward, giving full respect to their delivery. Not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, so no runs resulted. First ball is a dot delivery. Ball is in the hands of the bowler Akshay now. This is the second over of his quota. In the first over, Akshay had considered only 3 runs and picked up 2 important wickets. Once again, ball pitching almost onto the middle and leg stump, almost like a Yorker line delivery. It was batsman was looking to play across the line of the ball. Ball is not coming onto the bat. 2 dot balls so far in this over. Akshay is bowling with the great piece of line and length. Is not giving any room for the batsman to play, and the batsman will have to improvise his batting now. Akshay on his way to the right-handed batter. Batsman goes for a big one. It could be 6, and that's a mighty 6. Lovely chiming and nice footwork by the batsman. Nicky down the track he goes, picked it up very nicely and hits that one over the deep square leg region for a huge 6. What a terrific shot it was. That one just went like a razor bullet. 6 more valuable runs. First 2 balls were dot deliveries, and after that the batsman has taken the great advantage of the short of length ball. This is again full toss one. Can that be taken? Ball is high up in the air, and very good catch taken by the fielder. The ball was in the air. It's not an easy catch because especially when you are looking at hot sun, it is difficult to judge these kinds of catches. But finally the fielder has kept his eyes on the ball, and he converted that into a simple catch. One more wicket has gone down for Canada Lighting Industries at the score of 30 runs. Nicky batted brilliantly, scored 16 runs with the help of 2 sixers in his innings. He played an astonishing knock of 16 runs. Brilliant piece of batting we have seen from the batter. But unfortunately he went for a big hit but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands.
There was not much of power behind the shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man who was standing inside the ring on the onside converted that into a great catch. As a result, wicket number 3 has gone down. Successful bowler Akshay continues. New batter gently pushed the ball into the gaps, looking for the second run. They come back for the second and completed the second run as well. Good running between the wicket here. Aggressive running between the wickets, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the batters. I mean, in the to put the pressure on the fielders as well as on the bowlers. A couple of runs have been added to the total of Canara Lightings, which takes their full score to 32 now. In fact, over number 4 is in progress. They are having a run rate of more than 8 per over. So end of the 4th over now. I think he's out in the last ball of the over. Canara Lighting have lost one more wicket now at the score of 32 runs. National Institute of Personnel Management Mangalore chapter is hosting this cricket Xplosion corporate cricket tournament. 16 different teams have participated in this particular tournament, and the winners of this tournament will get an attractive trophy, and at the same time the runners-up team will also get runner-up trophy. And not only this, along with this, there will be some individual prizes like best batsman, best bowler, man of the series and man of the match. The final match of this tournament will be played tomorrow evening at around 5 o'clock, and after the final match we have got grand presentation ceremony over here. So we'll have to wait and see which team is going to become the champions of this tournament to lift this attractive trophy. 2 more overs are remaining in the innings of Canara Lighting now. Let's see how many runs will come in the remaining 2 overs. After this match, Nmpa, New Mangalore Port Authority, will be playing against Singin International Limited. Batsman played the shot upishly in the air, but ball safely landed into the vacant region towards the no man's area. Before the fielder comes across and collects the ball, the batsmen have gone through for 2 runs. Good running between the wicket once again. 2 more runs have been added to the total of Canara Lighting. They need a partnership now. At the same time, they will have to look for big hits in order to exert their score. Attempted for a switch hit, but not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. Ball was in the air. Some sort of misfielding there by the wicket keeper. There was a chance of run out as well, but fielder had made a mistake. So no damage done to the batters here. Single has been taken comfortably here. Score now moves on to 35. NIPM Mangalore chapter is hosting this 2 days of cricket tournament here for corporate teams. So Sports Kannada is hosting the live broadcast of this tournament in association with the RK Live Telecast. The National Institute of Personnel Management have organized this cricket tournament in the name of Cricket Xplosion 2026 here at Nmpa grounds Mangalore. Today and tomorrow, 2 days of cricket festival. The tournament is being organized with the aim of providing a sports platform for the corporate employees. So teams from various organizations have come forward to participate in this tournament. Wide call by the umpire. Wide +1. Altogether, totally 2 runs will be added to the total. So this tournament is organized with the motto where style meets slog. Attempted for a switch hit. There is a fielder. There is a protection. So only single will result it. So where style meets slog, the tournament aims to provide sportsmanship, team spirit
and camaraderie between the organizations. So this tournament will feature high-level competitive matches, and this will provide a good organization and facilities to the participating teams. This tournament has been organized with the aim of encouraging sports team in the corporate sector, and we are witnessing a fantastic cricket tournament. Like I said earlier, Mr. U.T. Kadir, the Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, had inaugurated this tournament this morning, and along with him, we also had some other chief guests from MRPL, Roshan Catlino, Krishna Hegde from MRPL, the General Manager of HR, Srinivas Naik Indaje, the President of Dakshina Kannada Working Journalist Association. So everything is good going. All the matches are happening here smoothly. So now altogether 5 overs have been bowled so far in this innings. 41 runs have been scored by the team Canara Lighting. Last over to go now. Let's see how many runs Canara Lighting will be able to score in the remaining 6 balls. Ball is in the hands of the new bowler Sachin. This is the second over of his Sachin Skocha. In the previous over he was very expensive. 15 runs he had considered. Now Sachin will have to bowl this death over. Not from the middle of the bat. Only single will result here. Leg bye has been signaled by the umpire. 1 run has got added to the tally in the form of extra run. Sachin will bowl the next ball. Short of leg delivery, pulled away nicely onto the onside. 1 bounce to the boundary, and that's a boundary. Lovely, charming and nice footwork by the batsman. He played that shot into the gaps. The fielders just became a spectator over there. There was no chance for any fielder to stop that ball all the way to the mid-wicket boundary for 4 runs. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Sudhir. Sudhir is batting brilliantly. He came as a one-down batsman. He's still there. Sudhir once again laughed at him over the top, but this time the ball has gone straight to the fielder. The catch has been dropped. Fielder was not able to stop that ball. He tried his best but couldn't carry it. Unfortunately, the ball slipped away from the hands of the fielder. So big reproof for Sudhir here. He got a big life. Sudhir is in a tremendous form, showing all his calibers. He has got skills of hitting big hits no matter what the conditions are. Well, once again, that's a maximum. Superb shot. What a terrific it was. Massive shot by Sudhir. Sudhir, as I mentioned earlier, came as a one-down batsman. And he's trying to exit the score now. He's still there, batting brilliantly. He has scored astonishing knock. The scorecard of Canara Lighting now moves on to 54. 2 more balls to go of this over. Sachin to Sudhir. Sudhir played the shot upishly in the air into the vacant region. 1 bounce to the fielder. They come back for the second and Sudhir gets the second run. No! It's out. Run out. Only 1 run they will get. But the final ball will be faced by Sudhir. Sudhir wanted the strike, so he attempted to get that second run. But the non-striker, Ashit was short of his ground. And he has to sacrifice his wicket here. So only 1 run has been added to the total. Score moves on to 55. Last ball to go now. The captain of Singin and captain of Nmpa,
You are requested to come to the come near the main stage immediately for the toss. The organizers are waiting for you. Short of lane delivery, turned away nicely onto the onside. Ball is traveling towards the square leg region. They come back for the second. Will they get the second run? He has to be hurry. Yes, they got the second run. Sudhir gets second run, and that's the end of the innings of Canara Lighting after putting into bat first. They have scored 57 runs, so 58, a big total in front of Camco now. They will have to score 58 runs in 6 overs in order to win this match. Next match will be between Singin International Limited versus New Mangalore Port Authority. The captains of both the teams are requested to come near the commentary box for the toss. So Camco needs nearly 10 per over to win this match. They will have to score 58 runs in allotted 6 overs. Their captain, after having won the toss, elected to bowl first in this match. And in reply to that, Canara Lighting have scored 57 runs. The captain of Nmpa is requested to come to the commentators box for the toss. The captain of Singin is already with us. He is waiting for you. So we request the captain of Nmpa, wherever you, please come to the commentators box for the toss. The organizers are waiting for you. Terrific atmosphere here today at Nmpa ground. Tomorrow the final match of this tournament will be played at around 4 o'clock, and after the final match we have got grand presentation ceremony over here. Very, very hot sunshine now. We can see some colorful banners all around the ground. Once again, we are thankful to all those who have supported us in giving these kinds of advertising boards. We are also thankful to our donors who have made this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future as well. So like I said earlier, Sports Kannada is hosting the live broadcast of this tournament, along with in association with the RK live cast. Sports Kannada is giving the live telecast of this live streaming of this tournament in their YouTube channel, so people can watch each and every matches of this cricket tournament in Sports Kannada YouTube channel. So Nmpa will be playing against Singin. I think the toss is already done. Nmpa captain has won the toss, and they have not yet decided whether they bat first or field first. Yeah, they have decided to field first. Nmpa captain decided to field first. They will be playing against Singin. I request the players of both the teams to get ready for the next match. So soon after this match, the next match is going to commence. Meanwhile, the players of Canara Lighting are entering into the ground to set their field placement. The two umpires are making their way towards the ground, and the two openers for Camco are also entering into the ground. The umpires for this match are Shreyas and Divit. We also have got one more umpire who is an experienced umpire from Mangalore, Santosh. And I've got Mr. Nayan from Sulya is here with us in the commentary box, who is a co-commentator. So I request fellow commentator Nayan to come to the commentary box to give the further commentary. Thank you very much.
ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 56-57 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 57 ಇಸ್ ದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 58 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 58 ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 58 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಪರವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 6 ಓವರ್ಗಳಿದೆ, 58 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಬಸ್ಸು ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಒಡ್ಡಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ. ನಿಖಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೈಕ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಾಗಶಃ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇದು. ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 52 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆದ ತಯಾರಾಗಿ ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 58 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಖಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒತ್ತಡ 2 ತಂಡಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 3 ರನ್ಸ್. 3 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 55 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30 to go, 55 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಗಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಸೋತದಿದೆ, ಸೋತಂತ ತಂಡ ಗೆದ್ದದಿದೆ. ಇಂತೆಂಥ ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪೋಷಿಸಿದ್ದು ಬೆಳೆಸಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂದೆಯಾದರೆ ಭಾರತ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಭಾಗಶಃ 2008ರಲ್ಲಿ IPL ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ನಿಯಮ. ಓವರಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಭಾಗಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಅವಿಭಜಿತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಕ್ರೀಡೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. NMPA ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 55 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಪರವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ 51 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆನರಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಅಧಪತನ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಪರವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ತೀರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ತಂಡಗಳು, ಬಹುಶಃ 16 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾದ್ಯ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜಾಟ್. ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಮೈಂಡ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸತತ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 54 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ವಿಕೆಟ್, ಕ್ಲೀನ್ ಜಿಮ್ ಅಪ್. ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಲಿರುವಂಥ ರೋಹಿತ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಂತ ಬಾಣ ಎದುರಾಳಿಯ ಎದೆಗೆ ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 54 ಬೇಕು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಭಾಗಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕದೆ ಮರಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿತೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆನರಾ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಮಾತ್ರ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿತಿನ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೌನ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಪರವಾಗಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆನರಾ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುಗಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡುವಂಥ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಭಾಗಶಃ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಒಬ್ಬನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ರೋಹಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5 runs loss of 1 wicket. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 53ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. 24 to go, 53 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆನರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಅವಸರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಹಂಬಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಕೆನರಾ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು, ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು, ಸೇತುವೆಯಾಗುವಂಥ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ರಸವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು NMPA ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸುಧೀರ್ ಕಡೆಯಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕಗಳು ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನವಶ್ಯಕ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖೇನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೀಪನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸತತ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ, ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಕಂಗೆಟ್ಟವರು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ತಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಇದು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಿವೆಂಜ್. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫೆವಿಲಿ. ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಯ್. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 99 ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಶಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತುಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಂಚಿದಂಥ ಸಿಹಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಾಗ 48 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬಾಟಗಾರ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಕಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಡಗೌಟ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಸೆಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಸ್ನೂರ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ. ಚುರುಕಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಧೀರ್ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಅಂಕಗಳ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 46 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 18 to go, 46 to get ಅನ್ನುವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 46 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮಾತು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. 2007ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಸಿಡಿಸಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ. 2024ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಎಸ್ ಜೋಸೆಫ್ 6ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ. ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವಂತಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ
ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, Nayan. So big target in front of Camco 11 now. 17 balls to go, 39 more runs required to win this match. The runs on the scoreboard is 14. 54 is a victory. 58 is a victory target. Meanwhile, it's a wide ball called by the umpire. Camco 11 desperately needs some boundaries or sixes in order to exert their score to come back to this game. Everything is good going for Kannada Lighting team. Their batters have done an excellent job during the batting session, and now bowlers are also doing their work brilliantly. The fielders are also very, very smart. As a result, team Kannada Lighting is in a driver's seat now. Ball is in the hands of the bowler Nikit for the third time in this over. This one again, wide delivery. 2 consecutive wide deliveries in this over. Bowler Nikit is giving runs in the form of extra runs. He has to concentrate on his line and length. He should bowl perfectly straight to the wicket. Wicket to wicket bowling is very much required now. Batsman wanted to go for a big hit straight to the fielder. Good piece of catch taken by off his own bowling. Nikit picked up that important wicket. Camco have lost one more wicket now. One more wicket has gone down at the score of 18 runs. Still 40 more runs required for Camco to win this match. We are in the 4th over of the innings. It's a 6 overs game. 4 wickets are down. After this match, Singin will be playing against Nmpa, New Mangalore Port Authority. You are watching Cricket Xplosion corporate cricket tournament. Batsman goes for a big one. Can that be taken? There is a fielder underneath it, and very good judgment of the fielder. Great piece of catch taken by the fielder at long on region. Brilliant one. He kept his eyes on the ball. That was a running catch for him, but finally converted that into an amazing catch. A great presence of mind, and you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. So Kannada Lighting have lost another wicket. Wickets are falling like pack of cards. One after another, they have been losing the wickets. And the match is now slipping away from the hands of Camco. Kannada Lighting are slowly marching towards the victory here. Oh, that's a very fine delivery there. Equally very well played by the batter to the point region and picked up on his single. There was a protection. The fielder collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. A cheeky single has been taken. Score slowly moves on to 19. Last ball to go. Almost a Yorker-led delivery. It's cleaned him up. What a pitch of delivery it was. Ball pitching right in the block hole. And batsman had no clue about that ball whatsoever. Misses it completely. And the ball hits the leg stump. Camco have lost another wicket. Score still remains on 19 on the board. Kannada Lighting are in a driver's seat now.
slowly marching towards the victory. The first match of the tournament was played between Ideal Strikers versus Solara Active Pharma Sciences Limited. Solara Active defeated Ideal Strikers in that match. And in the second match, MRPL defeated Robosoft. Third match played between Alvas Super Kings versus Cardolite. In that match, Alvas Super Kings were the winners. And after that, PPL Mangalore, that is Paradeep Phosphates Limited, formerly known as MCF, defeated AJ Hospital, Team AJ. And Ishwari Global Metal Industries defeated Gail GMPL. And now Camco is playing against Canara Lighting. And I think Canara Lighting can win this match easily here. They are trying to pull a sensational victory over Camco, because they had set a huge target of 58 runs in front of Camco. Now Camco batters are really struggling in chasing this target. They are finding difficulty in chasing this total, because the bowlers have done an excellent job. At the same time, the fielders are also very, very smart. Leg bye has been signaled by the umpire. In the next match, Singin will be playing against Nmpa. Score moves up to 23 now. Short of line delivery goes for a big one. Ball is in the air. Can that be taken? There is a fielder underneath it and is out. That was a short of line delivery, and the batsman wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind that shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man standing at mid-wicket region made no mistake. Caught it beautifully. This tournament was very, very well inaugurated by Shri U.T. Kadir, the Honorable Speaker, Member of Legislative Karnataka Assembly. So all the matches went very smoothly here, and we are witnessing a fantastic, fabulous cricket tournament in the name of Cricket Xplosion, which is being brought to you by National Institute of Personnel Management. So only 2 matches are left out for the day. Singin will play against Nmpa, and in the last match, Manipal Technologies will be playing against Konkan Specialty Poly Products Private Limited. Tomorrow, the quarter-final round, semi-finals and finals will be played. Turned away nicely onto the onside. Yes, I think it is a no ball. The square leg umpire has signaled it as a no ball. Don't know the exact reason. Maybe because of the fielding restriction. So, no ball plus 2. So, altogether 3 runs will be added to the total. 1 plus 2. 2 runs from the bat, 1 in the form of no ball. And it's moreover a free hit ball now. Short of line ball. Couldn't take the advantage of that free hit delivery. Straight to the fielder. Their protection has been kept over there in the long off. The fielder collects the ball and throws it back to the bowler's end. But before the throw reaches the bowler, these 2 batters were very quick in completing those 2 runs. Score moves up to 29. Played the shot to the long off. Didn't try to hit it too hard. Not a firm one. Still he managed to pick up a single. Single in the last ball of the over to keep it in the strike. End of the over number 5. So 5 overs gone. It is 29. Last over to go. 58 is a target. That means 29 more runs required.
So this is a great platform for the players from all different various organizations. So organizers National Institute of Personal Management have done an excellent job in organizing this cricket tournament. We will have to really appreciate their effort. Meanwhile, it's a very good shot played by the batter towards the long on. There was a fielder, but he couldn't stop that ball. One bounce over the boundary for 4 runs. But I think it is too late, because the match has already slipped away from the hands of the Camco. The batters really struggle here to chase this target. Well, straight down the ground he almost played the shot all around the carpet without taking any risk. That's the safest shot in cricket. Left-hander will take the strike now. The bowler will be coming over the wicket to the left-hander batter. Good delivery, pitching outside the off stump. The pace deceives the batsman. Ball defrauds the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. So no runs resulted. One more dot delivery there by the bowler. Slower delivery. Batsman goes for a big one. Can that be taken? Bowler is after that ball and is out. Good piece of catch taken by the bowler off his own bowling. Camco have lost one more wicket. Score still remains on 34. Kannada Lighting are slowly marching towards the victory to enter into the next round. The batters have done an excellent job, and their bowlers have also shown a remarkable bowling figures. The fielders were also sharp and very smart. As a result, everything is good going for their team. They are in a driver's seat to enter into the next round. It's a knockout cricket tournament which is happening here at Nmpa ground. 2 days of cricket festival. Hammered the ball onto the onside, but straight to the fielder. One bounce to the fielder at mid wicket. Only single will result now. Match has now slipped away from the hands of Camco. Just a single will result here. So that's the end of the match. So Kannada Lighting defeated Camco Limited, and they have entered into the next round. Congratulations to Kannada Lighting Industries Private Limited, and big thanks to the Camco Limited for participating in this tournament. Well, it's time for us to announce the Man of the Match award. The Man of the Match award goes to none other than Sudhir of Kannada Lighting, who batted brilliantly. So we request Sudhir to come on to the presentation area to collect the Man of the Match award from our chief guest and from the organizers. Yes, the captain of Camco is also requested to come on to the presentation area to collect the participation award from our organizers. Thank you very much. We would like to convey our sincere thanks to the players of Camco Limited, and we hope your cooperation will continue in the future as well. So your presence has made us happy. So you are requested to come on to the presentation area
to collect the man of the match, participation award. Meanwhile, Sudhir from Canara Lighting is collecting the man of the match award from the chief guest. So big congratulations to Sudhir. He batted brilliantly. Camco captain, you are requested to come on to the presentation area to collect the participation award. Camco ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿಂಚಿನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NMPA ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯ ತಂಡ ಸಿಂಚಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟಾಸನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರರ್ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮನೋಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೋರರ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಸಿಂಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಚಿನ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. NMPA, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ NMPA ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ NMPA ತಂಡ ಸಿಂಚಿನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ NMPA ತಂಡ. ಟಾಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸಿಂಚಿನ್ ತಂಡದ 2 ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠ ಇರುವರು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. NMPA ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಯನ್ ಸುಳ್ಯ. ಸದ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಿನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಸಸ್ NMPA ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ
ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ NMPA ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಂಜಿನ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಹಾಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಎಸೆತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಕೇವಲ 2 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ವರೂಪ್ ಕಡೆಗೆ. Oh my goodness, what a delivery! This is outstanding one. Stunning delivery from Mr. Dharmendra. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪನ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜಿನ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಶಾಂತ್ ತಮ್ಮದೇ ಕೆಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವರೂಪ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾಂತ್ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ನಿಶಾಂತ್. ಬಹುಶಃ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. NMPA ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. NMPA ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಂದ್ಯ ಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡೆಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 3 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಫುಟ್ ವಾಕ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜಿನ್. ಎಸ್, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಶೋಸ್ 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 5ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ನಿಶಾಂತ್ ಹಾಗೆ ನೀಲಕಂಠ. ಸಾರಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆರಡನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶೋ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕು. NMPA ಪರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ NMPA ಪರವಾಗಿ. ನೀಲಕಂಠ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್. ನೀಲಕಂಠ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ಕಡೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಧಾವಂತದ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 7ರ ಗಳಿಕೆ, 1 ಅಂಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. 2ನೇ ಓಟದ ಒಂದು ಅತಿಯಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಕಿಶನ್ ಬ್ಯಾಟರ್. ಕಿಶನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿತೇಶ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹುಶಃ ನ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ, ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ NMPA ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈತ. ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಕವಸ್ ಕಡೆಗೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವಸು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಸ್ ಭಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ NMPA. ಮಗದೊಂದು ಆಘಾತ ಸಂಜನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸಾರಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 12. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ತನ್ಕೊಂಡದ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಆರಂಭಿಕ ಪೋಪ್ಲೆ ಅವಧಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಆಗಿ. ಕಿಶನ್ ಸದ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನುಡಿದಂತೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಸದ್ಯದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 12 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸತತ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಸಂಜನ್ ತಂಡ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಗಣನೀಯ ಬ್ರೇಕ್ ತಂದುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಡತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ.
ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಓವರ್ನ ಥರ್ಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 16 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಾಗಶಃ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅರಿತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 12 ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಮಗದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 13 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಟು ಸಂತೋಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನು. ಕೊನೆಯ ಎಸ್ತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 4 ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥ, ಬಳಿಕ 2 ಸಿಂಗಲ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೋಸ್ 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಜಿನ್ ತಂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ NMPA ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. Thank you, Nayan. So welcome back to this Cricket Xplosion corporate cricket tournament. Ball hitting the legs of the batter. Fresh over is just started there from the commentary box edge. Vitesh is the bowler operating the 4th over of the innings. With a short run up he bowls. Batsman goes for a big one. Ball was in the air, but ball safely landed into the vacant region. It was a no man's area, so no damage done to the batter here. Meanwhile, they get a single here. One more run got added to the total of team Singin. Score now slowly moves on to 16 on the board. 3 wickets have already gone down. And the cheeky single there. Leg bye has been signaled by the umpire. 1 extra run got added to the tally in the form of extra run. NMPA captain, after having won the toss, elected to field first in this match, and he has made his intention clear in the way he decided to field first, and he employed his bowlers in a very good manner. The bowlers have done an excellent job. All the bowlers have done a great job. As a result, they were able to restrict the opposition side to the low least total. Oh, that's a great piece of bowling there by the bowler Vitesh. Very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of any run there. Ball pitching on the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper corrects the ball neatly. Last ball of the over. World clean bowls. The bails are shattered now. The ball hits the bails. So Kishan is out.
Singin have lost their fourth wicket here at the score of 17. After the completion of 4 overs, it is 16. That means they are having a run rate of exactly 4 per over. Singin will have to look for big hits now. They desperately need boundaries or sixers at this stage of the game to accelerate their score. Ritesh will be the newcomer. Who is the new bowler? Vijay. Outside the off-stump delivery, ball was going far away from the off-stump and wide has been signaled by the umpire. That's a bad start for the start there by Vijay. He has to bowl with good line and length, because each runs are very, very important in the limited overs matches. Not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here. So bowlers must always concentrate on their line and length. They should give high priority for their direct and accurate bowling. Vijay is back to his bowling mark now, on his way to the right-handed batter from the far edge. As the next delivery, we come back to Vijay now. Gently glides the ball to the cover point region. There is a fielder. The fielder comes across and connects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single there. Score slowly moves on to 19 on the scoreboard. The fielding team is making some change in the field placement, because each and every time when the left-hander comes to the crease, they have allowed to do some adjustments. Left-handed batters are always strong on the onside, so I can see 5 fielders on the onside and 4 on the offside. Well, that ball was going down the leg side. Ball is not coming onto the bat. Wanted to hammer the ball to the onside. Missed it. That was the slower delivery, in fact. And ball is not coming onto the bat. Dot delivery there by Vijay. Gently push the ball to the onside. Will they get second run? They come back for second. There could be chance of run out. I think that's all over for the batsman. Unnecessarily, Singin have lost their wicket in the form of run out. The ball was straight in the hands of the fielder, but still they wanted to get their second run. Accurate throw there by the fielder. He was very quick in collecting the ball and throwing it to the bowler's end, wicketkeeper's end, and as a result, Ritesh is out now. Lost his wicket in the form of run out. Singin run rate has dropped down now, because we are in the 5th over of the innings. It's a 6 overs contest. Cricket Xplosion tournament, corporate level cricket league is going on here. 2 days of cricket festival here at Nmpa ground. The match started exactly at 8:30 today morning, and all the matches went smoothly. All the team players played with a great enthusiasm, and now we are coming to the last stage of the day number 1. Only one match is left out for the day number 1. That is Manipal Technologies Limited will be playing against Conan Specialty Poly Products Private Limited in the last match of the first day. Straight in the throats of the fielder, and he's out. An easy catch. Where the fielder was standing, the ball has gone to that region. Fielder kept his eyes on the ball and takes that catch brilliantly.
Last ball of the last over is fifth over is in progress. Last ball to go now. I request the captain of Manipal Technologies Limited and Konkan Specialty Poly Products Private Limited. You are requested to submit your playing 11 list to the organizers. Please come to the registration counter desk immediately. Manipal Technologies Limited and Konkan Specialty Poly Products Private Limited. Both these two team players are requested to submit their playing 11 squad list with the organizers. Wide caught by the umpire. So one more ball to go now. Kaushik is the new man in, ready to face the bowler. Kaushik goes for a big one. It could be 6. Will have to wait. No, the ball has not crossed the boundary ropes. There was not much of power behind that shot. The timing was not quite perfect. So 2 runs resulted here. End of the 5th over. 5 overs gone. Singin have scored 23 runs. Last over to go now. Let's see how many runs will come in the remaining 6 balls. Konkan Specialty Poly Products Private Limited and Manipal Technologies Limited. Your players are requested to submit the playing 11 list with the organizers. Soon after this match, the next match is going to start. So I request the captains to submit the playing 11 list and also please be ready for the toss. Last over to go now. Dharmendra will be the bowler to bowl the final over of the innings. In the first over, Dharmendra had considered 5 runs and picked up 1 wicket also. Their bowlers have done an excellent job. At the same time, their fielders were also very, very smart. As a result, they are in a very good position and they were able to restrict the batsmen of Singin. The new man in is Prajwal. Dharmendra bows to Prajwal. Prajwal laughed at him over the top. And that has gone for a biggie. What a shot. They desperately needed that wicket. Down the track he goes, picked it up very nicely and hits that one into the cow corners region for a huge 6. 6 more runs. 6 valuable runs have been added to the total. The batsman Prajwal has given complete punishment to Dharmendra. Taking the advantage of that short of line delivery, played that shot onto the onside. Meanwhile, again he attempted for a same kind of shot, but that one was a very good delivery. Outside the off stump it was. All of a sudden the ball has taken a turn and the batter missed it completely. No runs resulted. Dot delivery there by Dharmendra. Once again, ball is not properly coming to the bat here. One more single has been added to the total of Singin, and at the moment their score is 30 on the scoreboard. We are in the last over of the innings. Again, another intelligent bowling there by Dharmendra. The clever bowling. Ball is not coming onto the bat. Yes, it is a leg by signal from the umpire. Ball hits the legs of the batter and they were very quick in completing those 2 runs. So they have converted a single into double. That's a plus point for their team. 2 more runs. Couple of runs have been added to the total. Score moves up to 32. Another wicket has gone down. So that's the end of the innings of Singin.
After putting into bat first by team Nmpa, Singin have scored 32 runs. Now double three will be the target. 33 is the target for New Mangalore Port Authority team to win this match. We will have to really appreciate the bowling performance of Nmpa bowlers. They have done a great job, excellent job, and they were able to restrict the batsmen of Singin to the low total of 32 runs. Now 33 is the target. This is not a difficult target for Nmpa because they have got a great batting lineup. But at the same time, as far as Singin is concerned, they have also got some outstanding, clever, intelligent bowlers. So this match is going to be a very interesting match, really a fast-hitting game, and I think it has a real close finish, and we can all expect a nail-biting finish for this match. That's what everyone is expecting from these two teams. So huge discussion is going on there among the players of Singin players. They are making a strategy now, how to control the batsmen, how to restrict the batsmen in picking up boundaries and sixes. If they can pick up some wickets early in the innings, definitely they have got a chance to come back in this game, and they can win this match. Let's see who is going to win this match. The winners of this match will qualify for the next round, and losers will have to go home because it's a knockout round match, knockout tournament. So in the last match, Manipal Technologies Limited will be playing against Conan Specialty Poly Products Private Limited. The umpires for the tournament were Santosh, Shreyas and Divit. So the organizers, National Institute of Personal Management, would like to convey our sincere thanks to the umpires and also the commentator. We have the fellow commentator Nayan from Sulya is with us, and Sports Kannada has telecasted this tournament in YouTube channel, in Sports Kannada YouTube channel, along with in association with the RK Livecast. So Nehal from RK Livecast is the online scorer who is updating each and every statistics of this match, of this tournament in RK Livecast and Sports Kannada YouTube channel. And Manoj is also with us in the commentary box as a official scorer for this match. So thank you very much, Manoj, for your kind cooperation. And meanwhile, it's time for us to change the commentary language. Mr. Nayan Sulya will be joining with us in the commentary box, who will be able to give you the commentary in our sweet and state Kannada language. इसलिए 33 is a target, chasing target for NMPA. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿತೇಶ್ ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿತೇಶ್ ಕಾಣ್ತಾ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಇದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್. 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಎರಡನೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜನ್ ಪರವಾಗಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೋ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಂಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಇಬ್ಬರು ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 30 yards ಹೊರಭಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. NMPA ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ವಿತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಸದ್ಯ NMPA ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನ. ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಣಿಪಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಮಣಿಪಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ
ಪಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ಚೆಂಡು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 4 ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭೇದಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು NMPಯ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರೋದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ವಿಜಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 27 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಓವರ್ಸ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 30 ಟು ಗೋ, 27 ಟು ಗೆಟ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 16 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ನೂತನ ಬೌಲರ್ ಅನೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 30ಕ್ಕೆ 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈದ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಕಡೆಗೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ, ಮತ್ತೆ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಸೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್, ಬಳಿಕ ವೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಅನೀಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 11. 11 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಭಾಗಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಳಿಕ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ ಎಸ್ಎಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಳೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ NMPA ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 11 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 4. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್, ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎತ್ತುವುದಿಗೆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅನೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮದ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದ 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ, ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 6 ರಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿರೋ ದೊಡ್ಡಾರಿಯಾಗಿ 33 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು NMPA ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24ರ ಒಂದು 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಟು ಗೋ, 21 ಟು ಗೆಟ್. 24ಗೆ 21 ಬೇಕು. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 21ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು ಹೊಸ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಸದ್ಯ ವಿತೇಶ್. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಾಗೆ ವಿತೇಶ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕಿಶನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಿಶನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಸುಂದರತೆಯ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಕೊಂಕಣ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಾದ ಓಡಾಟ ಇದು NMPA ಪರವಾಗಿ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಅಂಕಗಳ ಜೋಡಿ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ. ತೃತೀಯ ಚಿನ್ನನೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 17 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 33 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಸಿಂಜಿನ್ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ.
4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎನ್ಎಂಪಿಯ ಕಡೆಗೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಎನ್ಎಂಪಿಯ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 20ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊಂಕನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 18 to go, 12 to get ಅನ್ನುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 12 ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಿಂಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬರೋಬ್ಬರಿ 21ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಶ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಚಿನ್ ಆ ಒಂದು 18ರ ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ 12 ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ So 12 more runs required in the remaining 18 balls for NMPA now. Everything is good going for the team. They just lost 1 wicket of Vijay, who was out for 9. Opener batsman is still there. Vitesh playing sensibly. And this one struck the ball over the extra cover. Played the shot into the gaps over the head of the fielder. And lovely chiming, handsome looking cover drive it was. Completed 2 runs. Vitesh and Dharmendra are the 2 batters in the middle. Played the shot, turned away nicely to the onside. There was a square leg. And single has been taken easily here. There is no possibility of going for the second run. The fielder comes across and collects the ball. Only single resulted. As I mentioned earlier, the probability of chances of winning the match are high for NMPA now. Everything is good going for their team. And Singin bowlers will have to try something different now. Magical deliveries are required by the bowlers of Singin. Can they do some miracle now at this stage of the game? Picking up wicket is very crucial now because a good partnership is going on here between these 2 batters, and they need to break this partnership in order to come back into this game. Will the bowler be able to get the wicket? Turned away nicely to the deep square leg. There is a protection. Good piece of fielding there by the fielder. He was very sharp in collecting the ball and throwing it back to the wicket-keeper's end. But these 2 batters have settled for an easy single here. Singles are coming more easily. The strike, they are rotating the strike. That's very important. They are not going for any unnecessary hits. What they are doing is just working the balls into gap, picking up singles and doubles to keep the scoreboard moving. Keep rotate the strike. That's what they need to do now. Worked away the ball to the deep square leg region once again. So Dharmendra and Vitesh are building a good foundation for the rest of the team. They are building a very good platform. The only wicket they lost is of Vijay, who scored 9 runs in 6 balls. We have seen 2 boundaries from the bat of Vijay. Now a great partnership is going on here between Vitesh and Dharmendra. Bowler continues. That one was converted that into full toss. Played elegantly to the long on.
played the shot all around the carpet. One more single has come in the last ball, and he will retain the strike. End of the fourth over. 4 overs gone. Runs on the scoreboard is 27. They are just 6 runs away from the victory now. ಆರು ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಜಯದತ್ತ ದಾಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ NMPA ತಂಡ. ಐದನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಿಂಜಿನ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ವಿರಾಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಬಲಗೈ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ವಿರಾಜ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ. 1 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ NMPA ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕೇವಲ 5 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿರಾಜ್ ವಿಜೇತ್ಗೆ ಸಿದ್ಧ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್. ಕೊನೆಯ 1 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ತುಂಬಾನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಜೇತ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ. ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟೀಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ won this match against Singin. They have defeated Singin and entered into the next round. A big congratulations to NMPA players. Well, it's time for us to announce the man of the match. We just got concluded. The man of the match of this match goes to Vitesh of NMPA. Vitesh scored 11 runs, unbeaten 11 runs in just 9 balls with the help of 1 boundary. Not only that, he picked up 2 important wickets just by conceding 6 runs in 1 over. So Vitesh, may I request you to come on to the presentation area to collect your Man of the Match award from the organizers. And we also request the captain of Singin to come to the stage to present the to collect the participation award. So Divit, the umpire, is presenting this Man of the Match award to Vitesh. Vitesh is a player of Nash Bengaluru, one of the hot favorite team of Karnataka State tennis cricket. So Vitesh gets that Man of the Match award. Now Singin captain, you are also requested to come to the presentation area to collect the participation award. We would like to convey our sincere thanks to Singin team. You guys have come here to participate in this particular tournament. We are really thankful to you. You have shown a great sportsman spirit, and we hope your cooperation will continue in the future as well. So captain of team Singin will be collecting the
participation award. The last match of the day number 1 of this tournament will be between Manipal Technologies versus Conan Specialty Poly Products. The 12th man of both the teams are requested to come to the commentators box to assist our scorers. The team Conan, after winning the toss, decided to field first. Conan Specialty Poly Products decided to field first after winning the toss. The fielders have already entered into the ground to set their field placement. Now Manipal Technology Limited batters, opener batters are getting ready to enter into the ground. We can see the 2 umpires are slowly making their way towards the ground. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯ, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಆ ಬಳಿಕ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪರಾಜಿತ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಂದ್ಯ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. NMPಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಯನ್ ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮದ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಂಕಣ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. JK ಹಾಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಾಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್! ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಎಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಮುಖೇನ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೆಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18 ಹಾಕಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕೂಡ ಕರಗತವಾಗಿದೆ ತನಗೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೆಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ 4 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇದು ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಪ್ಲೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ನ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 5 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಂಡ ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಇದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೊತೆಗೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಅ ಎಫರ್ಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ಡರ್. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕೈಗೆ ನೇರ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಣೇಶ್. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸಹಿತ 5 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ Nmpa ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನದ ಸಾರಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿಯ 16 ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡೌನ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಗಣೇಶ್ ತಂಡ ಕಂಡಿರುವಂಥ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖೇನ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೆಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 9 ಗಳಿಕೆ, 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಇದು 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ನಿತಿನ್, ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 9 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ಗಣೇಶ್ ಬಂದಂತ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹುಶಃ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಸ್ ಕುಕಾ ಶೋಸ್ 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಕೆ ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ದಂಡಿಸಿದಂಥ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಜೆಕೆ ಹಾಗೆ ನಿತಿನ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈರ್ವಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಬಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಹುಶಃ 16 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 8 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ ನಾಳೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ. ಬಳಿಕ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೆಲವಾರು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2ನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ 8 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೆಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಓಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ತಿರುಪುಗಾರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜೆಕೆ ಕುದಲಳಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌವರ್ಣ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೃಹತ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಿರಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಜೆಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆಟಗಾರ ಇರುವ ತನಕ ಬಹುಶಃ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೆಕೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 15 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚರಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ. ಬಹುಶಃ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅವಸು ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ಜೆಕೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜೆಕೆಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬೌಲರ್ ಚರಣ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತತವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೆಕೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ವಿಕೆಟ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕಿಟ್ಟಿನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸದ್ಯದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೆಕೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಿಟ್ಟಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿದಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳಿದೆ. ಬಹುಶಃ 6 ಓವರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಿತಿನ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ. ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಿ ಪಾರ್ಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೆಂಡು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 16 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ
ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ 17 ಅಂಕಗಳನ್ನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮಯ 5:30 ಕಳೆದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ತಲಾವರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಂಘಟಕರ ಮೇಲಿದ ಕಾರಣ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಲನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನ ಕಡೆಗೊಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚಲನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ 17 ಅಂಕಗಳು ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಬೌಲಿಂಗನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ನಿತಿನ್. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಚೆಂಡು. ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಕಿಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಜೀವನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 19 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ನ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡನಾದರೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಕೊಂಕಣ್ ಪರವಾಗಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಿಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸುಗಸಾದಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಿಟ್ಟಿ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ತನಕ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ನಿತಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ರಿಸ್ಕಿ ಶಾಟ್ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ನ ಬಳಿಕ ಡಬಲ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 21 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ 22 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ. ಸಮಯ ಮೀರಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರ್ 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆ ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. So fourth over is going to start now. Adesh Bhatt is going to bowl the fourth over of the innings. Adesh will be bowling to Kitty. Adesh Bhatt is known as a cutter specialist. He's a very well-known young and energetic cricketer. Well, have a look at the bowling. Great piece of bowling. The batsman had no clue about that ball. He has got the ability of changing the pace of the ball, changing the direction of the ball. Well, this time the batsman goes for a big one. Has given complete punishment there. That was a short of length delivery. And the batter has taken the great advantage of that two-shot ball. Finds a boundary here. 4 valuable runs to the team Manipal Group Limited. Manipal Technologies Limited is playing against Conan Specialty Products Private Limited team. Score now moves on to 26. 3 wickets have already gone down. In the meantime, watch Adesh for the third time in this over. Again, short of length delivery, played that shot to the same region, but this time the fielder has been kept over there, so only single will result here. One more run got added to the total. Ball is in the hands of the bowler Adesh. Well, he goes for a big one. And that ball has gone out of the park for a huge 6. What a shot it was. The batsman has given complete punishment for the bowler. Nitin, the batter, goes for a big one and hits that one for a huge 6. One more single has been added to the total now. We are in the 4th over of the innings. This is the last match of the first day of this tournament. This time again the ball is in the air and the fielder almost takes that catch, but he was trying to push the ball inside. Now we will have to see. Yes, it's a boundary signal from the umpire. Adesh is looking bit of expensive here. These two batsmen, Nitin and Kitty, are dominating. They are batting brilliantly here. They wanted to accelerate their score because it is a 4th over which is in progress. And they have got plenty of runs in this over. So end of the 4th over. After the completion of 4 overs, it is 38 now. 38 for the loss of 3 wickets after 4 overs. Manipal Technologies Limited. A good partnership is going on here between Nitin and Kitty. Kitty has already hit 2 boundaries, whereas Nitin has hit 1 sixer. So these two batsmen are showing all their calibers. They are doing right job at the moment. Everything is good going. They have got a good run rate now. They have got run rate of more than 9 per over. Attempted for a switch hit. This time the batsman has given complete punishment. Great connection between the bat and ball, and it has gone for a mighty 6. Everything is good going for
Manipal Technologies Limited. All of a sudden the score has jumped now. Double four on the scoreboard. 44 for the loss of 3 wickets. Till the third over, run rate was down. But in that fourth over of Adesh, plenty of runs have come. 16 runs have come in that over. Now in this over also they were able to pick up a sixer. Run rate is accelerating now. Great piece of batting is going on here, and Konkan specialty poly products players will have to look for wickets now. Picking up wicket is very, very important for their team. If they can pick up one more wicket, if they can break this partnership, I think they can come back at this game. Meanwhile, gently taps the ball to the onside. It was a bowler's back drive, but before the bowler collects the ball, these two batsmen were very quick in completing that single. That was a cheeky single at the end. Ball is in the hands of the bowler. Vikas is going back to his bowling mark now. For the fourth time, Vikas bowls. This one to Nitin. Nitin, predetermined stroke. That one will definitely cross the boundary ropes. No doubt about that shot. What a perfect placement here. 50 comes up for team Manipal Technologies Limited. Konkan specialty, after winning the toss, they decided to field first in this match. So after putting into bat first, Manipal Technologies Limited are in a very good position now. 50 runs have come and we are in the fifth over. That means the run rate is more than 10 per over. Run rate is becoming very, very good for their team. A great partnership is going on here between Kitty and Nitin. Another short delivery. Ball was in the air. The fielder who was standing inside the ring tried his best, but it went above the head of the fielder. He couldn't take that catch. So reprieve for the batsman Nitin here. Single has been added, and that single will bring dangerous batsman Kitty back on strike now. Kitty played the shot elegantly in between the two fielders. All the big fielders will have to become just spectator over there. No chance for any fielder to stop that ball. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Kitty. So end of the over, very, very expensive over from Vikas. 17 runs have come in that over. So 5 overs gone. Manipal Group, Manipal Technologies Limited have scored 55 runs in 5 overs. They are having a run rate of 11 per over. 55 runs on the scoreboard. Last over to go now. Let's see how many runs will come in this final over of the game. National Institute of Personal Management Mangalore chapter is hosting this Cricket Xplosion Corporate Cricket Tournament 2026 here at Nmpa ground. BASF, ONGC, GMPL, MRPL, Chair Studio are the official sponsors for this cricket tournament. So we would like to convey our sincere thanks to all these sponsors for making this tournament a successful one and a grand success. Nitin goes for a big one, and that is the beauty. Nitin hammered the ball onto the mid-wicket fence for a huge six. That one was a terrific hit. Score moves on to 61 now. It was 55 at the end of 5 overs. In the very first ball, they got a sixer. Bowler is ready to bowl the second ball. Ball is in the air. Fielder is after that catch. Oh my goodness! Catch has been dropped.
This is very disappointment for Conan Specialty Poly Products. Nitin survives. Well, have a look at the shot. Kitty played that shot so effortlessly, so nicely, so elegantly, all the way for a maximum. 6 more runs. The ball has gone out of the park. That was a huge. Well, that was a full toss delivery. Kitty couldn't take the advantage of that juicy full toss. Misses it. No runs resulted. Dot delivery. Score remains on 68. We are in the last over. Short of length delivery and punishment has been given. Pulled away nicely onto the mid wicket. Equally very well fielded by the fielder, almost very close to the boundary, and one shot signal by the umpire. One shot signal by the umpire. The batsman has not touched the popping crease in the non-striker's end while running. Because of that, only single will be resulted. And here is the last delivery of the final over of the innings. Oh, that's a dot delivery. Last ball is a dot ball. That's a very good innings we have seen from these two batters, Nitin and Kitty. Altogether, they have scored 69 runs and they have given a huge target of 70 runs to Conan now. Conan Specialty Poly Products Private Limited will have to score 70 runs to win this match. This is a big task in front of them. We will have to really appreciate the batting performance of Kitty and Nitin, who played brilliantly. 3 sixes have come from the bat of Nitin and 1 boundary also he has hit. And because of their great batting performance, Manipal Technologies Limited are in a very good position now. Nitin has scored unbeaten 28 runs with the help of 3 boundaries. Yeah, 3 sixes and 1 boundary. And Kitty also given a very good contribution. He played an astonishing knock of 24 runs with the help of 4 boundaries and 1 sixers. So 28 runs contributed by Nitin and 24 runs contributed by Kitty. So as a result, they have given a big target now. 70 will be the target. Can Conan Specialty Poly Products will be able to chase this target? Will they be able to chase this target? This is a tough task. I'm sure they know this, but according to the situation, they will have to play now. And Team Manipal Technologies, they have got a strong, great bowling department also. So this match is going to be a tough competition for Conan, but anything may happen in cricket. We cannot say. So let's see what is going to happen, who is going to win this match. You are watching the last match of the day number 1 of this NIPM Mangalore Chapter Corporate Cricket Tournament. Tomorrow, the quarterfinals, semi-finals and final match will be played. The first quarterfinal match will start tomorrow.
tomorrow the first quarter-final match will be between Solar Activa versus MRPL. That will start sharp at 8:30. The players are requested to be here in the ground before 8 o'clock. Solara will be playing against MRPL tomorrow in the first match. ಒಂದು ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ ಕೊಂಕಣ ತಂಡ. ಈ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಯನ್ ಸುಳ್ಯ ಇವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಯನ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಆಸುಪಾಸಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. 70 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 52, ಬಳಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ 67, 68 ಹೀಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ 32ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದಂಥ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಕೊಂಕಣ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ನಾಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೋಲಾರ್ ಹಾಗೆ MRPL ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ PPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೋಲಾರ್ ವರ್ಸಸ್ MRPL, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ PPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಆ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚರಣ್ ಹಾಗೆ ವಿಕಾಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೀತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ 70ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೂತನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮದೂಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆಯ ದಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 70ನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡ ನಾಳೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ PPL ಅರ್ಥಾತ್ MCF ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್, ಬಳಿಕ ವೈಡ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದೇಶ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಸೆಡಿಸ್ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ವಿನೀತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆದೇಶ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ
ಡಗ್ಔಟ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಸತತ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಂತ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. 70 ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ನಯನ್ ಅವರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರ ಬಗ್ಗೆ? ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಯೋಜಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಯೋಜಕ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದಂಥ ಮೈದಾನ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ 16 ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಹುದು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅವರನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. NMP ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ನಾಳೆಯ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದ್ದೂರಿಯಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳು, ಗಲಾಟೆಗಳು, ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳಾಗದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರೇ ಹೌದು. ಕಾರಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂಥ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಏನಂತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗಳು ನೀಡುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವುದಾದರೆ 5 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಹಣಾಹಣಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ
ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪರಾಜಿತ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಘೋಷಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಹುಶಃ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, MRPL ಇರ್ಬೋದು, PPL ಇರ್ಬೋದು, ಈಶ್ವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಳ್ವಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ NMPT ತಂಡಗಳು ನಾಳೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಯಾರು ಅವನು ಸೆಮಿಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಲ್ಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್? ವೆಲ್ ನಯನ್ ಅವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಡಿದಂಥ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ತಂಡಗಳು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದಂತಹ ತಂಡಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. MRPL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ನೀಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ Cardolite ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಿಂಜಿನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. PPL ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಾದೀಪ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು MCF ಅಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿ ಮಿಂಚಿದಂಥ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ತಂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ IT ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡಂಥ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ MRPL ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ನಯನ್ ಅವರೇ? ಸರ್, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 11. ಸದ್ಯ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ನೇಮ್ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೋಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. 1 ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 12. ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇದೆ ನಯನ್ ಅವರೇ. 70 ರನ್ನನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 70ರ ತನಕ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತಂಡ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖತರ್ನಾಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಧಮಾಕೆದಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕದರನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ನ ಆಘಾತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 3ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 14 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಬಹುಶಃ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನ ಫೈನಲನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎತ್ತುವ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಣಂಬೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಏನಿದೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ, ಫೈನಲ್ ಸಮರ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 70ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಅಧಪತನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಬಳಿಕ ಈ 3 ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 14 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ 56, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 56 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸರ್ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 56 ದಂಡಿಸಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಸರ್ ನೀವು ಕಂಡಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು? 56 ರನ್ನುಗಳು 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೆದಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. T20 IPL ನಂಥ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡ, ಮಣಿಪಾಲದ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಂಕಣ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರಾಮತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ಔಟ್ ಎಂಬುವ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಇದನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಸೊ ನಾಳೆ ದಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್, ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ದೊರಕಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. 33,333 ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 22,222 ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸೊ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ನಯನ್ ಅವರೇ, ಓಕೆ ನಯನ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರಿಂದ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಣಿಪಾಲದ ತಂಡ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಸೋಲಾರಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಫಾರ್ಮಾ ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲಾರ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆ ಮೈದಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಸೋಲಾರ್ ತಂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಬಹುಶಃ ಆ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತ ಅದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ತಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂಥ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ಗಳಿವೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ MCF ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಕೆಲವಾರು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಿವೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಆಯೋಜಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೊನೆಯ ಒಂದೇ ಸತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಕೋರರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ JK ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವಂಥ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಜಯದ ಹಾದಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಮಣಿಪಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೂ ಅವಕಾಶ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲಕ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗಿರುವಾಗ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದು ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 70ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಮಣಿಪಾಲ ತಂಡದ ಆ ನಿತಿನನ್ನು ಗಮನಿಸ ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಗೈದರು. ಬಹುಶಃ ಆತನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಂಕಣ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 70 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಘುಬಗನೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತಂಡ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಬಳಿಕ ಕಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು
ನಿತಿನ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವಿಜಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತಂಡ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಯನ್ ಅವರೇ. ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 3 ಓವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ನ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. 9 ಬಹುಶಃ 9, 8, 5 ಹೀಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 3 ಓವರ್ಗಳೇನಿದೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 17, 13, 16 ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಕಗಳು ಬಂತು. ಬಹುಶಃ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್, ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಆ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, ಅಂತಿಮದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಯವರವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ NMPA ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದ. ಎಸ್, ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ 4 runs. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಟೂರ್ನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ? ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? ಬಹುಶಃ ಸರ್, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತು 2-3 ಮೈದಾನಗಳಿವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಉರ್ವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಹುಶಃ ಆ 2 ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದರೆ ಈ NMPT ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ನಡುವೆ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ ಮಾಡಿಕೊಡಿದೆ. ಕೆಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 70% ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೈದಾನ. ಸರ್, ಎಸ್, ಲೆದರ್ ಬಾಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2026 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ 60-70ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 70 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತು ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ 2 ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು, ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುನೀರ್ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, RK ಲೈವ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸದುಪಯೋಗಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಯನ ಅವರೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹನುಮಂತ್. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತಂಡಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದುಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಾಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಾವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ನಿತಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿತಿನ್ ಅವರೇ. 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, 28 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 28 ರನ್ನನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕದರ್ನಿಂದಾಗಿ ಆ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್ ಅವರು. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಳೆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ.